children gather round. We will dance and we will. Oh, the night is my world. City light, painted girl. In the day, nothing matters. It's the night, time that flatters. In the night, no control. Through the wall, something's breaking. Where am I? As you're walking down the street of my soul, you take myself, you take my self-control. You got me living only for one night. Before the morning comes, the story's told. You take myself, you take my self-control. Another night, another day goes by. I never stop myself to wonder why. Before the morning comes, the story's told. You take myself, you take my self-control. I live among the creatures of the night. I haven't got the will to try and fight. Так, Can't stop me tomorrow, so I guess I'll just believe that tomorrow never comes. Night, I'm living in the forest of a dream. I know the night is not as it would seem. I must believe in something, so I make myself believe that this night will never go. Oh, the night is my world. City light, painted girl. In the day, nothing matters. It's the night, time that flatters. I live among the creatures of the night. I haven't got the will to try and fight against a М? so I guess Это посимати. Где опыт? Рад идем там. of a dream. I know the night is not as it would seem. I must believe in something, so I make myself believe that this night will never go. You take myself, you take my self-control. You take myself, you take my self-control. I found you. I found you.
Ребята, сорян за отсутствие. У меня тут просто вот прям в начале стрима, точнее, сын подошел. Просто моментально. Тайминг такой очешуительный. И спрашивает, как зайти в Roblox. А, я тут Roblox удалил. Ну и все тогда. Блин. Ладненько. Сегодня я собираюсь не просто так побегать по Коммоне, а проверить всякие разные гайды на рабочесть. Работает. Круто. А там ничего себе. Как раз Хэллоуин Хаягнан, да? Нормально. Так, давайте да, для начала вот открою. Так, ага, все работает. Угу. Так, если у вас есть какие-то гайды, видео гайды, то скидывайте их
Что стоит проверить? Так, давайте я лучше об этом текст составлю. Ой. Мгм. Так. Кейсики пооткрываем. Окей. Ну давайте я, наверное, первый начну. Какой видос стоит проверить? Ну что-то типа из разряда типа подобного, но вот это такая типа ситуативная херня. Может быть сейчас его попробовать глянуть, сделать. 105 лучших бюджетных разгрузок для локдауна, типа. Точнее 5 бюджетных на $1000. Так, окей. Ща. Глянем. Okay, right here it says the equipment price. The thing that I like to do as a solo is being barely legal. Doc would love me. Last early access, I was playing a lot from Dick. This helmet is badass. Ну да, This прикольно. helmet is fucking badass. For 16k, 16.5k, you have a medium context. You can even ignore the helmet completely. Ignore the helmet completely, dude. Just for the fact for medium context on this is ridiculous. And it has high ricochet chance. Like most of the helmets do not have high ricochet chance. Where are the helmets that you can carry context? This one, ricochet chance low, ricochet chance medium, ricochet chance low, but this one is bricked. Like all of those helmets that you can put the context on, they have a low ricochet chance. This context, the cheapest context, costs like for 5k and you're having bad pickup sound and bad noise reduction. This headset, it will cost you per cooldown, 13k. And these contexts are good, but as you can see, sound pickup medium. It's literally the same pickup like that helmet. And this one, Это я понял, да. I was То wearing есть, this helmet. I had my shitty helmet as a helmet in the raid out of it. хорошо, такой шлем. Really Посмотка. Спасибо, Дим. Посмотка. really bad, and the reason why is because it has 35 HP. In the moment when you enter in the PvP, your armored rig is gonna be trashed by AI. That's why I never ever use this. Ever. I would rather go naked than using this. So my favorite rig is this one. It's level class 4. It is gonna protect you from the mobs, and it's level 4. And it has 50 HP. So yeah, this one is my favorite one to just Реально? cooldown. I'm С getting- разгрузкой броник? Also, like, look at the space size. 16 space size.
You have two by ones. You have one by ones. You have Хотя, если подумать немного... Хотя... Ну... Ну ладно, хорошо, ладно, я понял. armor. Just to guess it will be run. Most efficient Погоди, way что? to carry out operation. For what you should buy it. And I start with the biggest ones. So this one has 32 slots if it is up because it is 70 feet, but it's a little bit more cool. Даем. Господи. The things that you can extract out. But pretty much for the backpacks, yeah, you are pretty much looking at this one is 1k per slot. You see? So this one is kind of not good. The prices are dynamically changing, right? So the Окей, best что ты is 100 покупаешь? coins per slot. That's for the backpack. But the bigger backpacks you buy, Он the more раш shit you взял. can carry out. The more shit you can carry. Give you my Rush. favorite weapon side but no you. Or Ладно, my насрать favorite раш. Legmeta gun is MP5. And also I will be building the guns extremely cheap because I'm gonna kill you. Super И cheap. MP5. Any site. Whatever site I have on the in inventory you and either 200 right? And market squads. Погоди, It's really whatever. коллиматор и глушак, и все. And I like to have at least one 50 rounder because of the squads and dum rounds. I think they're 250 on Dick and on the market. So prices will never go up on this on this, right? And you're shooting legs. It's a little bit uncomfortable on the beginning, but once when you get used to shooting the legs, you'll be fine. You kinda pretty much wanna catch exposed people on the right hand pick. That's your goal. Catching people, you can even push them. It's disgusting. If you know that the guy is not in the cover, you can push easy. So a crowd, you in one that 5 really 50 at 5 for 530. Always have that this the rubber. I do not give a flying in the inventory. I also wanna show AK-7 piece. I prefer to take 2 grenades because of the angle pickers. Like minimum hits with grenades, dude. But yeah, boom, 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 boom. It doesn't. This is the price of the PP. It's dirt cheap. Visors. There is BP. Пи-пи. BP has a BP. class 4. So yeah, this is gonna be good. You can even go with the BSs. With even more expensive, if you really want to. Because you will not be wasting those bullets on the AI. You're gonna split it in half, you're gonna put the bottom with the PPs, right? And then you're gonna top load with the BPs. Because you have 160 rounder, you know what is your PvP magazine. So when you encounter the AI, right? When you encounter the AI, you reload because you have time to reload when you're encountering the AI, right? Fucking matter. So right, AI. First bullet is gonna be that expensive bullet. Second bullet is gonna be shit bullet. Same thing goes when you go in PvP. After you reload, it is gonna always reload the bullet, the magazine with the most bullets. AKA, this is PvP. This is PvP. So even if you reload again, you can always switch. Despite the fact that you wasted the ammo for PvP, you know, you are reloading. It's always swapping PvP, PvE, PvP, PvE. As long as in 60 rounder there is more bullets than in 30 rounders. And it is easy to top load. You know that this is for PvP, you know that this is for PvE, right? But be careful, because if you're AI, if you're shooting the AI, right? If you're shooting the AI and you're about to go PvP, always empty that one PP out of your chamber. Just shoot random. Окей, это хорошо, я понял. Так. Rip slugs to tapping the leg. It's so good. It's so fucking good. And the good thing. Так, короче, МП5, АК-74H, Сайга. About this, need to have the thing. It's like fuck. Ну, слаги они такие, блин, ну... People in
CQC, like this range, this range, this range. Perfect. CQC spam, RNG. 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 Then still, kill is fast, twice it is fast. Or MPX Погоди. or any of those leg meta guns. If you click the leg twice, it is faster. Next weapon that I like to use, T951. But Ну, вот этим я ни разу не пользовался. only if you are buying it off the Dick. Is it Dick? Who is selling that gun? Maybe it's not Dick. Maybe it's Joel. Who is selling the gun? Joel. Joel is selling the gun. The gun costs 42k. Okay? 42,000 gun. Sometimes it's even cheaper, 35k. The range is 35 to 40k for the gun. But there is nothing to mod on the gun. It's a bullpup, which means it has low recoil by default. It automatically has a rail, it has the suppressor, 23k for suppressor. You can put the rail on top and put whatever you want on top. Homie, scope costs more than fucking a gun, dude. Let me just tell you that. Scope costs more than a gun. Bullets for the gun. This is this right here. 205 coins for the fucking bullet. Armor class 3. Same as PP. But this gun is extremely accurate. And you will not have problems with destroying the helmets. With destroying the visors. You know, with the AK-74, you kinda need to shoot. You will be shooting in chest and click the head. You know, like homie, look at the accuracy on this gun. Standing still, not holding breath, dude. Okay, that's maybe a little bit way too far. Ну, Holding anything. кучно бьет, да. Bullpup. Insane. Insane. It's so good. You know? And look at this initial recoil, dude. It's like shooting a pistol, dude. It's like shooting the pistol. You can play with this gun with like good scope, but the downside is that it is gonna take a lot of your vision. That's a downside with the gun. It takes way too much space. Что за бред? But, hey, it's cool. It's cool gun. It's fun gun, dude. Before we continue, I just wanna let you know that purchasing expensive bullets wins the fights. That's the reason why bullets are so expensive. So you can purchase the expensive bullets and you can always stop load them. Because there is a huge difference in between clicking the head once, right, in the fights. So it all depends where you are going, right? The another gun that I like to use, M16. Whatever, like, you can do M16, whatever да. with this gun, dude. You don't even need to mod it. Блин, дорого. Один этот стол уже 100к стоит. 64 fucking K for fucking ACOG. Are people mental? Homie cannot record the tutorial, dude. Mini 14, it has a slower spam. M16 you can spam through the shots. Ну да, это мини. This is M16. You can, it's like unlocked. It's fucking unlocked. It's disgusting. It's disgusting, dude. I love it. And this is what? No modding at all, right? Like currently, like scopes are pretty much the most expensive shit in the. Окей. Окей. Делаем это. Хорошо. Так, что он говорит? Я покупаю шлем с наушниками. Вот этот вот. Да. Да, хороший шлем на самом деле. Я его тоже часто довольно-таки покупаю. С этим не поспоришь. Довольно-таки крутой бюджетный шлем. Броник. Он берет бронежилет с разгрузкой.
часовой. Вот этот вот 4 класса. Ну, блин, дороговато на самом деле. И как бы на бюджетный вариант особо не тянет. Но... Давайте, чё бы нет, да? Чё бы нет, сделаем это. Так. Сейчас мы делаем, получается... Так. Угу. Покупаем это говно. Хотя, погоди. Нет, подождите. Давайте по-умному сделаем. Да, кстати, вот это не забыть. Всегда надо брать эти миссии. Так. Мы купим у Рэндала Фишера бронежилет. Вот он, с разгрузкой. Так, он стоил 70, сколько? 79, да? Мы у него покупаем за 57. Намного выгоднее, намного выгоднее. Мы это делаем сразу. Все. Я придурок. Я купил уже там за 70. Ясно. Ну, бывает, чё. Так. Так, давайте тогда вот возьмем этот. Теперь пришло время для покупки оружия. Так, из видео оружия у нас нет. Тогда придется его собрать и купить. Так, первый лоудаут это МП5. Он сказал, это МП5 с глушителем, с облегченным глушителем плюс коллиматором. Вот таким. Да, был такая сборка. Получается облегченный глушитель плюс коллиматор. Стандартный магазин. Но можно и, в принципе, расчехлиться на магазин поинтереснее. Вот такой вот. Ну, для складов. И тогда у нас он уже переваливает за 70 тысяч. Как бы не проблема на самом деле. В особенности, если мы идем на запретную зону. Ну, давайте соберем, так как он... Хотя он там отдельно все равно покупал вот этот магазин. Да, насрать. 85 даже, ничего себе. 88, 89. О, давай подешевле. Здорово, к такому закупу стиль игры свой нужен. Это да. Ну, то есть, игра с МП5, она, конечно, вот, требует к себе более агрессивной игры, это очевидно. Нам придется прям как... Да ё-моё, слышь, чё так дорого-то? Я только... Блин, в начале цена была 84 или сколько? Во, 87, давай. Пониже еще. 95, да хорош. Вы че, не надо? Это что за криптобиржа такая? Да вы издеваетесь. Ладно, за 87
87. Ну, блин, за 87 придется купить, походу. Да, давай, все. Урвал за 87. Так, по гайду. Окей. Все. Окей. В принципе, в бюджет нормально улаживается. 133 тысячи, да, получается? Как будто бы неплохо, на самом деле. Как будто бы неплохо. Но в то же время стоит еще... Так, давайте-ка... Блин, я вот думаю... Какие боеприпасы для него купить? Просто как будто бы на видео тот чел брал вообще экспансивные пули, он бил чисто по ногам. То есть экспансивная пуля, она, да, может, типа, ну, на самом деле... сотворить жесткую херню. То есть у всех как бы, ну, низкий урон, а у экспансивки, ну, он очень высокий, 77, но он, конечно, броню не пробьет, но, ё-моё, да, типа, он такой. Так что давайте дальше по гайду соберем к нему и такие же патроны. Черт с ним. Проверим, посмотрим на теорию, версию. И заодно возьму магазинчики МП5, которые у меня были. Так, возьмем пилку хирургический этот. Оп. Бейсбол. Так, вопрос, куда мы идем? Ферму давайте пойдем. Ферма. Так. Пару гранат возьму. ГХО, которые мне достались. Давайте еще к Дику Винсону зайдем. Пробовал так играть, но не получалось. Пока ты по ногам шмалишь, тебя быстрее выносит. Это в арсенале еще норм было, но на лестнице поработать. Ну, посмотрим. В принципе, как будто бы в теории, да, вполне себе рабочая тема. Как будто вполне себе рабочая тема. Так, 192, а я за 111. Нормально, выгодно. Можно будет даже продать. Так, тяжелый ударный шлем. Тактическая броня. Так, 451. Ёб твою мать. А я куплю за 311. Ну... Это я как будто обязательно продам. Да, выгодно будет продать. Сразу на продажу. Да. Навалился сразу на 100к. Хорошо. Так, тактический шлем КСС. Он стоит у нас... Рыночная стоимость 59. Я же покупаю его за 63. Невыгодно, поэтому закрываем. Насыпательная граната ГХО-2. 12 тысяч. 12 тысяч 5 штук. Ну, скажем, 60к будет где-то. 60к. 38. Ну, выгодно. Покупаю. Хирургические наборы. 3 штуки. 20 тысяч. 60 будет стоить. Я покупаю за 31. Выгодно. Дорожный рюкзак путешественника. Ща. Что там? Ферма долина сейчас ходят уже, дожили в 5-м и 6-м. Много с теплаками стали играть, труднее стало. Это я про желтые, красные. Ну смотри.
Про желтые, скорее всего, да, но в красном по-любому. В красном, потому что сейчас, ну, читеров полно. Ну, как бы. Я в красном арсенале встречал прям супер очевидного читера. Это было всего один раз, кстати говоря. Но, тем не менее, встретил. Да. И встреча была неприятная, я так скажу. И после на долине, как будто бы читер был тоже на красной долине. Но тут сразу же построился вывод-то такой, то что в красных зонах, ну, 100% читаки пойдут. Ниже они тоже будут ходить, но как будто бы намного реже это будет происходить. Так, ладно, беру. Вот это тоже, наверное, продам я. Все. Так. Я готов. Пойдемте на желтую ферму. Да. Желтую ферму. На самом деле можно было бы даже пойти на желтый арсенал, наверное. Ну ладно. Пускай это будет. С экспансивками. Глянем, что из этого получится. Постараюсь максимально хорошо отыграть. Привет, Клинапгай. Здорово. А чё у меня опять Рутон чат такой замечательный? Нихера не показывает. Resources here. О боже, нахер мой. У меня мышка вышла. Привет, Россия, здравствуй. Рад видеть. Так, тут, походу, ЧВКшников нету. Да, блин. Конечно же, есть диджей Сиськал. Сука, я его, по-моему, когда-то встречал тоже. Зря этого бота выстрелил. Сразу же спалил себя. Я по нему хотя бы раз попал. Нет, конечно, не попал. Тяжело. Тяжело. Так. Угу. Так, что собираемся заново? Вот тут прям наборов не хватает таких, вот знаете. Вот реально функции лоудаутов, или как там называется правильно. Короче, функции снаряжения готового, чтобы вот тут, например, ты такой берешь, нажимаешь и все, сразу закупается. И нажимаешь подтверждение где-нибудь тут. И раз, и готово, все.
Было бы замечательно. Так, давайте попробуем еще раз пойти. Так. Бинты. Освежающий напиток. И как будто бы все, да. Ну, разве что еще давайте магазинчик куплю. Так, ну тут давайте вот золотые поставлю все-таки. И на сей раз пойти куда? Куда? В Арсенал, что ли? Хилка. Да я вот почему-то думаю, что в Арсенале 100% будут такие, типа, ну... Не люди вообще конченые. А ладно, погнали. С автоматики снимать еще не стоит, как будто бы. Если очевидно, что сейчас вот я сталкиваюсь с ЧЧВК, надо снимать режим стрельбы с полуавтоматического на автоматический сразу переходить. Блин, тот говнюк, конечно, меня что-то это... Поздно его заметил. Я вот невнимательный какой-то. Прям сильно невнимательный. На стриме явно тот чел, если пересмотреть записи, то он явно появился раньше, а я сам чисто его не заметил. Стопудовченко. Resources here. Looks like end of line for you. Still thinking to run? Блять! Я его видел, блин. Сука, я какой пиздец. Ну как так-то, ёб твою мать, просто. Ой, тяжело, капец, сука. Я вот просто четко видел его, блядь, но среагировать, блядь, просто не успел. Бля, эти... Выбрал я, конечно, гайд охуенный, блядь, который просто говорит на 100к бюджет, но по итогу я сейчас просто улечу, блядь, в нулину, ёб твою мать. Тяжело. Так. Бронежилет с разгрузкой. Да, надо купить же у этого рандалом.
67. А это почем? А, да? Блин, да я лучше этот возьму. Он как будто бы намного выгоднее. Так, и может быть... А у кого еще может быть I've been hearing rumors about. шлем? Need any equipment? Take a look at the goods I have. Мгм. Something up? Шлем я уже покупаю через рынок. Ладно, давайте последний раз возьмем этот, блядь, ебаный МП5. С дорогущей, бля, сборкой. Короче, не. Давайте нахуй в пизду, блядь, барабан. Реально. Барабан в пизду. Не, серьезно. Я как будто бы... Что, успею, что ли, понастрелять? Да какой-то. Барабан отдельно, он очень дорогой уже. Так. И 2 обойми. Все. Так. Плюс экспансивные. Так, давайте проверим. Я как будто бы реально разучился стрелять. И всякое внимание потерял. Ну, как будто бы да. Убивает он быстро. В голову, конечно, с одного выстрела. Чего, блин? Что это было вообще? А. Нет, скорость полета пули, кажется, нормальная. Ну, что-то я ожидал, что он прямо лететь не будет. Так, в ноги, да? Погоди, какие патроны? Не. Ага, о, экспансивный. $79, ничего себе урон. Ну, не знаю. Сложно, сложно. В плане исполнения тем выглядит очень, как бы это сказать, сомнительно. Давайте в ферму все-таки пойду. Не люблю Арсенал вообще. Всем сердцем не люблю.
А. Да, серьезно, не хватает теперь по стоимости. Твою мать. Тогда... Ну тогда придется обойму купить. Барабанную. Ну ёб твою мать. Вот ровно 100к получается. Если вот так вот, то ровно 100к. Так, и обезболивающее одно. И надо было у этой... у альтушки купить. У альтушки надо было покупать. Ладно. Недостаточно места. Блин, да, рюкзак же надо было брать. Я забыл совсем про рюкзак. Ну, короче, у нас билд будет, пускай без рюкзака. Окей? Мы рюкзак просто добудем у мертвого ЧВКшника. Просто весь этот билд, который вот сейчас вот у нас здесь, он не имеет смысла без убийства ЧВКшника. Он как бы нацелен именно на то, чтобы убить ЧВК. Теперь далее будем следовать чисто по опыту. Не по гайду. По видеогайду. Как бы... Вообще, насчет того, что MP5 хороший ствол, не спорю ни разу вообще. Но насчет экспансивных пуль сомнения большие, капец. Да, урон высокий, 77. 79 даже дает. Нанесение травма, кровотечение и так далее дается хорошо. Но все-таки, ё-моё. Тут уже как бы подразумевается стиль игры такой, довольно-таки специфичный, я бы сказал. То есть мне прям надо вести такую вот прям вьетнамскую партизанскую войну против этих ЧВКшников. Стреляя там типа по ногам, по рукам, убегая в кусты, потом в другой позиции подбегая, убивая там и так далее. Короче, конкретно, блин. Чтоб они кричали, типа, Джонни, они на деревьях. Короче, конкретно этот суетологию нужно устроить. Запутать их конкретно. Такая вот тема ожидается от меня.
5 врагов. Блин, эти наушники. Хер разберешь вообще. Как бы и плюс, но в то же время как будто дискомфорт прибавляет. Ну, вот это вот типа увеличенная громкость. Слышимость. Попробовать бы походить самыми лучшими наушниками. Хотя бы раз. Чтобы понять прям разницу. А то как будто бы для меня все эти наушники прям, ну, одинаково, что ли. Не, ну первый, конечно, супер кал, но остальные как будто между собой особо не отличаются. Типа М32, Z038 и так далее, вот эти вот. Короче, он стопудово внутри здания. Пойду через пруд. Третьего выхода закрою их там. Они должны оказаться вот здесь. Такое ощущение, что те люди, которые кричали, кидали гранату в начале матча в кладбище. Это что за херня? Это куст такой? Они пошли в мотель. А другая часть, которая вот здесь вот со стороны пруда, вот, по-моему, респанулась. Она вот внутри вот этого вот поста. Ничего лутать не буду, короче, пока. Мне сразу туда пойти, что ли? Слил балл. Блин, ну по идее озвучка текста должна быть. Но она, по крайней мере, на Твиче работает. А тут почему-то нет. А попробуй написать мой никнейм и что-нибудь такое. Может быть, так получится озвучить.
Так, ну в конюшне точно люди. В конюшне точно люди. Привет, я надарал. Только как он будет спрыгивать? Вот в чем вопрос. Он пойдет посюда или вот просто выйдет по-человечески? Шлепа крутая к лицу. Спасибо. К лицу, блядь. Не, не пишет почему-то. Не озвучивает, точнее. А должно было. Это трутоний чат. Косяков в нем полным-полно. Работает вообще. Как попало. Да идите вы нахуй, блядь! Серьезно, блядь! Ёбаный стыд, сука! Блядь! А, в рот я ебал МП5 с экспансивными патронами, реально. Бля, в рот... Не, просто в рот ебал, нахуй. Оно ничего не пробило ему. Вообще просто ничего не пробило. Ну, вообще, первое, что пришло в голову, ему просто в голову выстрелить. Нет, не получилось. Блять, вообще никуда не попало, нахуй. В пах только. Не, это дерьмо ебаное просто. Не, ребята. Этот экспансивные, бля, просто забейте нахуй. Бля, это просто трата денег и времени. Просто, не, пизду, больше никогда. Больше, сука, никогда. Ну да, я стрелял не по ногам, но я первое, что подумал, бля, давай въебу ему в голову, блядь. А оно... Ну, короче, ну да. Пизда. Пизда. Так. 22. А я вообще покупаю его за сколько? 22. 22. Кал. Не, ну это очень дорого, как будто бы. О, 17. Давай следующий гайд. Ладно, давайте сразу к концу этого гайда подойдем. Самый его... По-моему, самый дорогой вариант этого гайда, то есть сборки. Он мне говорит такой. Не, если вам есть предложить какой-то гайд, то просто возьмите, ну, скиньте его в чат. Мы его посмотрим и попробуем исполнить. Так, у Джоэл, по-моему, есть, да? Да, вот он. 41, бля, тысяча. Да, 39. И где он? А! То есть я не нажал обменять. Окей. Ну, глушитель такой, да, дешевенький. Самый лучший гайд — смотреть стримы, изучать как лучше и как не стоит делать, применять этот опыт.
Не, ну это понятно. Ну, то есть, это понятно. Но мы же тут делаем не по уму, а по видеогайдам из YouTube, понимаешь? Тут конкретно вот так вот. Так, и рукоятку еще можно сюда вставить. Окей, ну давайте я поставлю переднюю рукоять, вот, которая у меня была. Итак, давайте посмотрим. Этот, блядь, типа бюджетный ствол. Он сам стоил 39. Плюс к нему сборка стоит 42 тысячи. 42 тысячи. Вы сюда не смотрите. Просто вот это вот у меня уже было. Если вообще по-хорошему, можно взять этот, но там вообще еще дороже выйдет. Короче, с этой рукояткой у меня, ну, выходит она в общей сложности, получается, она будет у меня стоить, ну, 81 тысячу где-то. А, то есть еще даже дороже, чем 81 тысяча. Ну да. Не стоит забывать, что это все-таки рынок, и тут цена примерная и всегда плавающая. Но этот ствол норм работает. Все, 34. Нормально. Так. Такие, да, у него обоймы? По 918, да? Плевать. Покупаем. И магазинчик к нему. Давайте такие. Угу. А, да. Я же хотел купить обезболу у фельдшера. Так, она дает мне одну штуку, да, скорее всего. Так, она стоит 12 тысяч, я у нее покупаю за 12 тысяч. Выгода, во! Блин. Зачем стекло в трусах? Где? Нету. Там стекла нету. А где стекло? If you're ever in need of medical treatment, come and find me. Так. Такой бинт куплю. А, вот такой бинт был все-таки. Так, возьму. Так, и гранаты, конечно. Я, кстати, забыл тогда гранаты взять. Подсумки. А, лол, я забыл о ней. Вытаскивал с какого-то рейда. Совсем забыл о ней. Ну, говори в подсумке, а в трусах. Ну, я такой ищу, где трусы. Я еще такой подумал, блин, у фельдшера, что ли, прям трусы видно у альтушки. Оказывается, нет. Так. Угу. Пошли на ферму с этим. Блин, рейтинг поднять бы вообще было. Все трусами называют. Не, у меня вот, например, называют его очком вообще. Очко 2-слотовое, 6-слотовое. Очко. Да. Привет, токарь. Готовьте следующий гайд, который стоит проверить. Но пускай этот гайд будет, типа, не бьющий по карману, ну, такой. Не знаю.
Ну, популярный хотя бы гайд. Ладно, неважно какой гайд, вообще насрать. Бьющий, не бьющий, просто чтоб он был интересный вам, что ли. Так, еду в Тбилиси 23 числа, встречайте. Нормально. О. Бальзам вьетнамский. Освежающий. О, свежесть. С теплачком, с дымом, но с тайгой. В арсенале такой вот гад сейчас. Да, вообще. Не, ну с теплаком любой дурак, вот вообще просто, типа, ну, старь нахуй. Серьезно. Не, я просто охерял бы, если бы такой гайд скинули по типу: берете тепловой визор, покупаете снайперскую винтовку и идете в арсенал. Или наоборот, берете тепловизор, покупаете сайгу и идете на долину. Во. Да уж. Вообще офигенно. Нахера тепловизор вообще типа в арсенале? Я не представляю, кому может понадобиться тепловизор в арсенале. Вот в долине, да, не спорю. В Перми тоже. Смотреть него. Так там же все и так очевидно видно. Хлопнул его, да? Да. Но есть еще. Надеюсь, их было больше, чем 2 или меньше. Я даже не знаю, чего хочу. Я не понял, я его убил или нет. Скорее всего, нет. Менее половины. Да, блядь, еби нахуй! Он мне с противоположной стороны пруда, по-моему, начался. Со школы напротив.
Угу. О, привет, Рокс. Здорово. Спасибо. Рад видеть. Так, он по-любому настрелил по мне где-то с камня. Twitch не заходил. Ну, нормально. Учеба, работа, все дела. Так. Погоди. Нормально. Я его как будто рядом слышу где-то. Блин, ебаные кусты доебали. Что-то вроде Таркова, да. Нет, это чисто Тарков, реально. Я его даже как копия практически. Но она имеет плюсы кое-какие. Она проще, чем Тарков в некоторых моментах. Играется приятнее и так далее. Так. У меня было такое ощущение, что они внутрь зашли и должны выйти посюда. Но они этого не делают, значит... Мы, наверное, вышли сквозь и пошли в ту сторону, может быть. А тот хер, который по мне настреливал, он, ну, не понимаю. Где он вообще? Я, скорее всего, ошибся. Он был не через пруд, а где-то вот тут рядом. Да, она дорогая. Да буян вообще, блин. Жадюга тот еще. Скрудж, ёпта. Однажды он же потребовал своей игры, ну, ценник ставил в своей игре там около 12 тысяч или типа того. Все же охерели с этого прикола. Ага. Есть нахуй. По-моему, я его убил. Есть спрос, имеет право. Ну, согласен, он как бы, да, создатель этой игры, и, конечно, он ставит своему детищу сколько угодно денег, типа, ну... Ну, просто была такая новость о том, что народ был возмущен. Да как он посмел? А, это бот, что ли? Не понял.
Так, спасибо за тактикульные приспособы. Я вообще не понимаю иногда вот этих игроков. Они с собой такой откровенный мусор берут иногда. Блин, где тут горе-снайпер? А, в пизду. Я меняю позицию. Я ж не тупой урод. Так. Да. Вот тут говно всякое. Так. Ну, автомат у него, конечно, приколдесный, как будто. Вот это, да, вот эта пушка мне нравится. Определенно точно нравится. Очень приятно. Кто ты, Лэн? Нелла Анриалы. Привет, Гудзон. Ну, пускай подходит. Давно тебя не видел, Гудзон. Че, как она, как дела? Как отпуск прошел? В отпуск мотался. Это я помню. Ну как вообще в целом? Отлично. Кайф. Это хорошо. Это хорошо, когда отпуск удается. Я, бля, понять не могу, это чел лежит? Мне жестко кажется. Искупался пару раз. О, нифига себе. Ну, это победа. Я вот в этом году не купался вообще ни разу. Что за хер стоит?
А, то есть меня боты шугнули, что ли? Господи. А, нет, тут чел валялся, оказывается, все-таки. Он что, от кровотечения отъехал, что ли? Я убил его, все-таки гранаты забрали его. Нормально, нормально. Да. Так. Блин, давайте Сайгу возьму, что ли. А какие там патроны? А, обычные. М. А. Блин. Сложный тетрис. Да уйди нахер, пожалуйста. Во. Так, ну я фул. Надо уходить. Согласна. Открывается через 10 минут после начала рейда. Вы сможете укрыться, если у вас нет рюкзака. Короче, я так пойду. Так, и надо мне... Давай, загружай. Угу. А вот сюда бы что положить? Так, снаряга не ложится. Да, патроны положу, черт с ним. Патроны... Пускай будут патроны. Так. Да, по сути, мне бы надо бы подлутаться. Давайте подлутаемся. Я, правда, вот не понял. Короче, тут, возможно, есть люди. Мне кажется, тут есть люди все-таки, ЧВКшники еще дополнительные. Просто жестко сухарятся. Кто-то же по мне стрелял отсюда сверху. Может быть, это был он с Сайгой. Но я хз. Может быть, он был настолько тупой, что стрелял отсюда аж по мне, подтуда, где-то там. А, в этом, в кладбищу. Из Сайги. Вот кто-то пробежал же, да? Это бот был, да? Как будто кепка была. Блин, это что за ужасы начались? Да тебе некуда идти на выход, по дороге полутаешь. Ладно, пойдем. Пойдем по левой стороне, наверное. По стороне конюшни. Хотя в мотель, может быть, зайдем. Хотя, скорее всего, в мотеле 100% сидят какие-нибудь крысы. Так, в итоге я сколько ЧВК убил? 3. Гарантированно 3 убил. А, может быть 4? Давайте я проверю еще один труп. Может быть, там есть чел. А, хотя не. Не-не, его там нет. Его там нет. Или есть. А, ладно.
Или есть? Все-таки, я думаю, что... Помните в начале, когда я этого убил, там чел спрыгивал, я его там подстрелил нормально. Мне кажется, все-таки что-то было. Еще боязно, что по этой дороге 100% ко мне могут прийти люди со стороны мотеля, которые зареспавнились, скорее всего. Так. Где-нибудь в стороне чистого поля с трактором. Ну, вы поняли. Вот шлем у них какой-то дорогой, как будто бы. 55, да? 70. Блин, жалко у него этот... Да нахер этот калаш, да? Согласен со мной. Сейчас спущусь вниз, там еще один такой же шлем есть, возьму его. Не, все-таки вот тот, по кому я настреливал, это был он. Он тут был и ну, такой что-то вроде как спрыгнул или не спрыгнул. Да, это был он. Саксу поснимай все, дорогой, и все. Ну, тоже верно, тоже верно, тоже верно. Так. Шестиугольник, ПК. Так. Короткая рукоятка. Угу, все. Пошел вон. Че, лазерный прицел тоже норм? Синий лазер. Че он стоил-то? 4К. Да, такое. Не, глушак самое, да. С глушаком всегда. Патрики? Ну, какие там могут быть патрики? Так, нет места разместить. Ну да. Хорошо. Принимается. Это я сразу сюда засуну. Так. Челики бегут. Челики бегут. Я их встречу. Мне, по сути, как можно больше людей убить. Мне, по сути, даже на лут насрать. Я не знаю. Меня тянет прям сильно на рейтинг. Угу, понимаю. Не, ну, патрики, да, вот засовывать. Такие места хорошая тема. Ну, в игре имеется. В реальности так не делайте, пожалуйста.
Так, давайте подождем нашего клиента. Он своими выстрелами все-таки заказал такси на тот свет. Здравствуй, молодой человек. А это был всего лишь дикий. А что у него было вообще, в принципе? Может быть, что-то интересное? Доска. Труба. Лента. Еще один пробежал? Дай галету возьму. А, это... Дикие зареспаунились. Он вместе с этими дикими просто появился на карте. Челобот. Хотя, ну, может, не конкретно с ними, но... Да. Ладно, у нас времени мало, побежали к выходу. Могу успеть, в принципе. Я уверен, что все нормальные люди, скорее всего, вышли из карты. Так что нас впереди, скорее всего, ожидается только, ну, сопротивление в виде ботов. Надеюсь, все будет хорошо. Но как бы то ни было, все равно стоит торопиться. Да. Надо поторапливаться. Ну, как будто в то же время, и как бы время есть, чуть-чуть подлутать. Ну, там, пару чисто по пути. Не сворачивая. Вот тут, например. Вот тут, например, хорошо. Может выпасть здесь что-то хорошее. Тоже такое, типа, ну... Хорошее место. Особенно вот этот вот ящик дает интересные вещи. Ну, по крайней мере, бывало, что давал. Блять, это какой-то неадекватный хер. Похож на дикого. Но в то же время одежда такая, как будто бы и ЧВК. Но ранца у него не было точно. Неужели все время где-то сухарился, лежал? Кажись, дорогу перебежал. Не вижу его тут. Пойдемте. Что? Здесь людей не было? Тут не лутались? Не понял. А, лутались. Показалось. Ну, просто там ящик один точно закрытый, этот, с инструментами. У меня вес большой, в принципе. Даже если что-то выпадет, то брать не стоит.
Вот только не пойму, в какую сторону они идут. Направо или налево? Те, кто стреляли. Скорее всего, это были люди, которые были в мотеле, и они идут налево. Но надо быть аккуратным. Всякое может быть уже впереди. Так, пока все спокойно. Блин, они прям передо мной. У нас один выход, что ли? Мне кажется, это были даже не люди, а дикие лоботы. Возьму. Он, по-моему, чего-то стоил. О, Citizen, спасибо за рейд. Ты что, стримил, что ли? Спасибо большое. Всем добро пожаловать. Приятного просмотра. Окей. А, я двоих всего убил. А того наверху тогда кого, ну, кто убил? Боты, что ли, вы убили? Видимо. Погоди, а денег сколько я залутал? Что-то не увидел. О, обратно вернул рейтинг. Кайф. Так. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Да, нормально, нормально.
Так. А тут какие патроны? Не понял. А, вот такие же, да? Нормально. Так, Сайгам. Окей, посмотрим на эти стволы. Че я получил? Сайгу какую-то максимально бредовую. А, ну и все. А? Да, бедлюты. Это, видимо, тох идти күнгә на свяжись на губалах то да? Но. Так, что там? Следующий гайд какой-нибудь. Раз уж мне не скидывают никаких гайдов, то я поищу их сам. Кстати, задание какое-то выполнили. Я не смотрю гайды. Ну, я тоже. Но подумал, людям будет интересно. Так что вот. Так. Что это за шум был? Арена Breakout, Infinite Guide. Топ-20 советов новичку. Секретная тактика против 4 противников. Спасибо, ID, за подписку на ВК. Говорил, погромче сделал, мимасик пропустил. Мимасик пропустил? А, ну так я уже слышал. Я просто не понял, что это мемолерт был. А где он сухарится? Долина? Ну это вряд ли гайдом можно назвать. Это просто... Ну ладно, давайте просто промотаем. Давайте промотаем просто. Промотаем. Скорость воспроизведения еще поставим какой-нибудь, типа x2. Бля, нихера. Вот по нему стрелял. Да, я понял. Так, он сидит. И какого года это видео? А, день назад, окей. И он меня ждал здесь. Их трое, блядь. Как говорится, мамка флеш и папка флеш. Босс, ты меня не видишь, я тебя тоже. Да-да-да-да-да. Братан, прикрывай жопу. Мы с тобой, мы соло против петушков. На, осуждаю. Как говорится, спринтер сел. Не сплинтер сел, а спринтер. Далее выбираешь аренку, какая у тебя там арена Breakout на телефон. Давай, братишка. А в чем тактика-то, и господи? А, ладно. Или не ладно? Чем мне такого интересного можете рассказать? Блядь, давай. А в чем тактика-то? На этом канале, кроме крысерства и нюхания кустов, ничего больше нет. Скипаем. Ну, ясно. Окей. Окей. Так, фарм 20 миллионов за пару дней с закрытыми глазами. Окей, вот это вот мне надо, походу. Дай угадаю. Ты увидел, как твой любимый стример бегает и фанится в новой игре. Да. И за лут. Да. Это понятно. В сейфе хуйня полная. Лев! Прям нормальный был рюкзак. Это, это он где так лутается? О, есть шанс. Только не паракорд и не БП. Не паракорд, не БП. О,
Есть. Спавнился, перешел через дорогу, нашел плеер за 200 и ключ. Ну, не знаю, он как будто бы, ну, может быть и желтый рейд, но... Да. Как будто бы и желтый рейд, но пал он обычно стоит дорого, поэтому, может быть, его снаряжение стоит... И вышел сразу. Лева нашел. Вот мой аккаунт. За все время с начала этого вайпа я залутал 110 миллионов. Схрон мой стоит 67 миллионов, 60 из которых были залутаны за последние 4 дня плюс-минус. Записи есть на Твиче, если что. Решать. Всем известные волшебники заходят в красный рейд, потому что там бегают бедные челики в топ-гире, и они их просто хавают, не чувствуя. Продавая балик на сторонних сайтах, либо сливая шмот другому челу, который купил у них путешествие с супер игроком в страну чудес. По луту я не видел ни одного игрока, кто бы лутал больше и стабильнее меня в любом режиме. Так что эти сказки про красный рейд мы скипаем. Не понял ни хера из Чтобы того, начать что он фармить, сказал. сначала надо разобраться с двумя моментами. Это какой гир и где найти тиммейтов. По гиру А тиммейты все-таки поначалу нужны. я бы вам посоветовал посидеть день-два на нормале. На пуле убиваете все, что угодно. Дешевле практически, чем все существующие наушники. Ну, все рекомендуют, да, вот этот, ну, При этом это каска шлем. с наушниками. 4 броники. Это как бы самый кайф, самая рабочая ситуация. Получается, по рюкзакам, разгрузкам, самую банальную разгрузку я вот эту беру. Можете брать еще меньше, смотря там, ну, для меня вот это самое удобное. Я ее с ботов тоже забираю, сворачиваю, несу домой. Не брезгую, как бы, это просто фри-гир на следующие рейды, даже, ну, если вы там свой потеряете, у вас будет на следующий рейд еще гир. 10 минут на игру, зашли, вышли, пошли next. Так, И таким погодите. образом вы... Тут уже что-то интересное. Так, с гиром мы разобрались. У нас дешевый и самый эффективный гир. С тиммейтами мы разобрались. Теперь осталось разобраться, что нам делать на карте. Я вам покажу сейчас 3 записи с какими-то комментариями по респам. Там будет 3 разных респа и плюс-минус везде одинаковый маршрут с одной и той же целью. Быстро залутаться, убить врага и выйти с карты довольными. Если не тупить, то все маршруты занимают плюс-минус 10 минут. 10 минут на игру, зашли, вышли, пошли next. И таким образом вы лутаете все, что хотите, и выходите с full лутом, запускаете next. Респы у нас есть основные здесь, здесь и где-то вот здесь получается. Ну, скорее даже не здесь, а вот тут и вот тут. Ну, тут респаунов, типа, ну, на самом деле, до хера, но, видимо, он имеет в виду конкретные респауны, про которые он хочет, типа, рассказать, как тут бежать, если там появился. Потом он дает нам 10 минут на весь забег, типа, один забег. Ну, хз, посмотрим. Респы Любопытно. как называются? Еще респы есть здесь, здесь, здесь. А, он вообще все То затрагивает, есть, как ну, будто бы. вот здесь где-то есть. Но эти респы, они очень редкие. Самые основные, вот, отмечены у вас крестиками. Этот будет у нас называться вилла. Этот Так, у нас подождите, будет называться 3 недели назад. лодка. Окей. И этот будет называться у нас кладбище. Вы появляетесь за заводом. Вы скипаете full завод, потому что здесь вот такие всякие бичи рисаются, они сразу идут на завод, огрызки там какие-то лутать. Ну, мы их скипаем. Мы встановим... Ну да. Обычно я играю на заводе чисто ради того, чтобы, ну, помахаться с другими ЧВК. Ну, то есть тут лут, он вообще не имеет никакого смысла. Разве что, если у тебя есть только ключ от офиса на 2-м этаже, там есть, насколько я знаю, пальто с хорошим лутом, плюс
сейф, типа, нормальный, насколько я знаю. И все. И весь этот, ну, каловый максимально. Ну, может быть, тебе повезет там с ПК получить видеокарту, но сама видеокарта, она 65 тысяч стоит, тоже типа такое. Ну, время тратить. Перед заводом, скипаем завод, проходим. Тут согласен. Здесь с завода по нам боты не будут стрелять вообще никак. То есть мы проходим, обходим это озеро, вот здесь вот этот камень. Огромная скала, здесь бывает за скалой респ. Вот между лодкой вот здесь и между скалой. На эту скалу залезают, за этой скалой сидят крыси. То есть вы когда пробегаете, они вас прекрасно слышат. Не торопитесь. Проверяйте вот здесь кусты а, и проверяйте этот камень, огромную скалу. На видео вы это увидите. Пробегаете дальше, доходите до лодки. На лодке есть ящик и куртка. Можно залутать, но есть риск, что где-то вот здесь есть враг, и он вас вот здесь видит прекрасно. То есть на свой страх и риск. Иногда из жадности я лутаю, можно там и ключ найти, что угодно, но лучше, наверное, скипнуть. Вы проходите, либо убиваете, либо никого не видите здесь на лодке. Пушите дальше. Проходите здесь, и доходите уже до конюшни. На конюшне может быть свита, убивайте свиту, там вкусный лут. У них 4 броники, нормальные ганы, у босса золотые патроны по 200 штук. Плюс здесь находится первый бесплатный сейф. Просто бесплатный сейф. Решил вообще профи стать лучшим из лучших. Ну, скорее, типа, тема стрима такая. Проверяю гайды всякие, видео на рабочесть, так сказать. Сейчас вот проверили первый гайд. Так, давайте вот это вот фарм 20 миллионов за пару дней с закрытыми глазами. Да уж, с закрытыми. Так. Сейф зашли. Ну, работают ли эти гайды или нет? Я типа вот это вот, вот что я делаю. Бесплатно залутали, я там нашел А так, ну, вообще прекрасно играл и без гайдов. Ну как прекрасно, просто играл. документы за 17 миллионов. Вторые мои документы были здесь. Мгм. Потом, Документы, по-моему, 12 миллионов стоят, да. зачистив конюшню, здесь еще, кстати, перед конюшней увидите белый заборчик. Там будет большой такой желтый ящик. Там может залутать теплак за 1 000 000, теплак за 2 миллиона. Тоже, ну, как бы, стоит его лутать. Ферму второй этаж залутали. Переходите сюда к мосту. И у нас вот здесь на дороге будет еще один бесплатный сейф. Я обычно так и делаю, пробегаю. И на скорости, на ранних таймингах лутаю сразу 2 сейфа. И вдоль забора, вот здесь будут боты, они будут по вам стрелять, на дороге будут боты. Парочку, там, 2-3 штуки зачистили, залутали здесь сейф, пробегаете дальше и заходите с этой стороны вдоль стенки. Если кто-то с этих респов вот сюда пробежал и уже зашли в мотель, вы, чтобы не палиться, чтобы вас не убили где-то в опене, вы пробегаете уже вдоль забора, full safe, и заходите вот здесь в гараж. Это первый у нас вариант. Это у нас был путь от лодки. Называется спаун лодка. На самом деле это завод, но у нас важный опорный пункт вот здесь на лодке. Это ваш спаун, с которым вам надо будет либо подраться, либо догнать их, убить на стейблс, на конюшне, либо просто зачекать, если никого нету, просто двигаться дальше. Второй спаун у нас, это я называю кладбище. Вы рисаетесь, либо здесь находится кладбище, вы либо под кладбищем, либо за кладбищем появляетесь. Если вы появляетесь за кладбищем, это очень популярный спаун. Вы поднимаетесь к кладбищу и чекаете кладбище, что под кладбищем. Зачищаете снизу вот здесь дома. Все дома, за домами, кусты, все проверяете, там не сидит ли кто-то там. Проверяйте вот эту дорогу, потому что люди с кладбища либо идут убивать спаун ваш, либо они идут вот так по дороге. Боты, которые вот здесь находятся, если вы пробегаете с правой стороны от автобуса, они по вам не стреляют. Они могут бесшумно встать, если не тупить, могут пробежать, забежать вот сюда в мотель. Сюда сбегают, здесь также гараж есть, через подвал можно в мотель попасть. Либо можно вот здесь сбоку сразу подняться на второй этаж и его занять. Здесь такой путь. Здесь вы заходите, ну, здесь вы защищаете кладбище и сразу проходите в мотель, весь мотель ваш, лутаете, дефаете его. Есть третий популярный спаун. Я бы сказал, что там каждый там по 25, по 30%, остальное это вот эти вот рандомные спауны какие-то, где, если вы где-то рядом листаете,
нас вилла, вы встаете вот здесь зачищаете вот этот домик, там очень много картотек, на видео тоже все увидите, очень много спавна для лута, для ключей, курток куча. Проходите потом сюда на виллу, здесь есть ключ, там можно открыть 400 тысяч вроде стоит, для вас это будет не проблема. Там есть сейф. Сейф, картотеки, куртки, все лутаете. Выходите с виллы, чекаете вот здесь подъем, здесь в кустах, даже на карте вся карта в кустах, чекаете кусты, выходите на подъем, проходите вот сюда на 2 палатки белые, называются огурцы. Их зачищаете, с них проходите, можете либо по Огурцы. стенке пройти вот сюда к мотелю, Палатки. либо Теплицы. пройти, допустим, к свечке, дом в поле, свечка называется, там тоже много места для лута, респавна, ее зачищаете, потом можете либо Свечка. заспринтовать на бесплатный сейф сюда, и потом уже по Блин, стенке люди выходите к гаражу, по-разному их либо называют. можете Вообще, она у нас вот это вот дом с зеленкой называется, потому что это только здоровый зеленый дом. Просто зеленка. Ну, вилла это да, теплицы. Теплицы, они тут единственные, просто называешь теплицы. Вообще очевидно, где это находится. Вообще нормальные толковые имена давать, типа, вот таким вот всяким разным позиционным точкам, это да, толковая идея максимально. То есть к этому прям целенаправленно как-то вот подойти, целью назвать конкретно прям запоминающиеся, всякие разные вот эти вот и так далее. Вот зенитка, например, тут есть, да. Зенитка, разрушенный мост, а под разрушенным мостом вот эти вот точки, где обычно вот это вот пятачок, где находится 3-4 бота. Вот его не знаю, как назвать даже. Так что, да. И вот эту вот точку тоже надо как-то назвать. Вот то, что вот огорожено стенами вокруг на хайграунде. Но вот тут, если выйти с конца, то можно простреливать стейблс и мотель. Но в то же время это очень опасная, типа, точка, где ты просто открыт всему миру, и каждый может тебя просто ушатать. Ну, практически. Ладненько, слушаем дальше. боты стоят, бот-снайпер на крыше стоит, его надо убить, чтобы вы могли безопасно так пройти и сразу запрыгнуть в гараж без какого-то либо сопротивления и занимать мотель уже там, отвоевывать его, отстаивать и лутать все бесплатные ящики. Здесь находятся 2 комнаты, одна комната за 2 миллиона, другая комната за 500 тысяч. Короче, он настоятельно рекомендует всегда конкретно бежать в сторону мотеля. Зависимо от того, какая у тебя точка респауна, ты должен просто тупо максимально на скорости пробегать в мотель. Ну, тупо твоя цель всегда мотель. И как бы, ну, блин, толковая тема, как бы, если прям заработать надо, но в то же время, ну, не знаю даже. Если у тебя нет ключа 201 от мотеля, то там как будто бы делать нехуй совершенно в мотеле в самом. Потому что там, ну, это единственное, что... Вот это вот, да. Вот тут я соглашусь. Вот про стейблс и вот это про этот сейф. То есть я, например, это так вижу. Если у меня, например, вот тут респаун, да, я пробегаю через виллу, вот так вот, и, скорее всего, я пробегу вот так, или как-то вот так, прыгну на бесплатный сейф, лутаю его, и вот иду на конюшню, лутаю его, и иду на выход, вот в эту сторону. Если мы говорим максимально эффективно, типа быстром лутинге. Но если, ну, учитывая, что у меня есть ключ, то да, как бы есть смысл идти в мотель. Но если у тебя ключа нет от мотеля, то, ну, просто надо пробегать мимо мотеля, как будто бы. Бесплатный выход находится вот здесь. Он стоит 30 тысяч, один человек платит за всю пати. Можете скидываться, либо по очереди платить, либо один может платить всегда. Кто-то должен брать с собой 30 тысяч, чтобы вы смотрели, как на видео спрыгивали, могли заходить сюда, выходить с рейда, скидываться, брать там патроны, хилы и снова залетать на карту. Так. На лодку можно пойти на эту. И потом прямо Вот он пошел на лодку. Сразу стимуляторами закидывает. И он это все делает с тиммейтами. Услышали врага на конюшне. То есть враг уже есть на конюшне. Ладно. Хотя, давайте просмотрим дальше. Так, ну тут, скорее всего, они их загасят.
Плохо гранат закинул. Чуть сам не подорвался. Ну, кстати, если есть еще и ключ от этого офиса, то вообще огонь. Враг просто сбежал. Забавная херня. Чё не... Ага, начали лутаться. Так, есть ключ. Так, сейф открывает. Херня полная. Пул херня. Кстати, я не обратил внимания, в какой рейд он пошел. Вот в чем прикол. Так, вначале он же говорил про зоны. Прочекивать. Какие тайминги должны быть? Кратчайший пути. Может показаться, что все очень просто, ведь все, что я делаю, это хожу на ферму, в желтый рейд. Но почему не красный? Денег хватает, лутом жирнее и так далее. По своему опыту, по отзывам рандомных тиммейтов, я играю только с рандомными тиммейтами, которые хоть как-то слушают мою информацию в рейдах. Все в один голос говорят: читеры, балик слит, денег нет, что закупать, как дышать. Ну красная зона, все, он желтый ходит. Ладно, ладно. Это радует, это радует. Желтый, это хорошо. Он у льва нашел где-то. Ну, как будто да. Да, А, то есть... Я понял, ладно. Опа, мой скажет. Лев новый. Сюда на лучше. Сколько я занимаю? Да, да, да. Диск, лев, ваза, лев, лев. Подожди, ваза, диск. Посмотри, это хоспорбарде, зарядник. Да. Не, ну лев. Нифига тут оказывается, там целых... То есть крутой сейф, плюс обычный сейф. И, ну, блин, нормально, нормально. Ладно, короче, в принципе, я понял. Все, я максимально понял, что мы делаем. Хорошо, вот это уже, да. То есть нормальный гайд в плане того, что нам говорят просто какие-то определенные такие типа вещи по типу... Время нам дает 10 минут, это раз. Во-вторых, говорят идти обязательно с тиммейтами. Ну, это такое. Я вот думаю, может, без тиммейтов обойдемся. Я еще временный ключ уникальный возьму. Как раз для вот этой вот комнаты. Так, вот вместо зоны погрузки положим. Тридцатка. Все. Тогда идем желтый рейд. Ферма. Так. Автоподбор. Предпочтение низкого пинга. Так, нужно починить броню.
Чё полуту. Как будто бы немного слабовато в плане здоровья, что ли. Ну да ладно, вроде норм. Все, погнали. Насрать. Зря я, наверное, подбор игроков поставил. Блин. Как же зря. А, да. Так, пул команда тиммейтов. Практически. Саша свободный. Йоу. Здорово, ребята. Есть микрофон? Надеюсь, есть. Вот не хочется звучать как человек, который говорит, типа, у меня есть тактика, и нам нужно его придерживаться. Но как будто бы так надо сказать. Ну, смотря уже, конечно, откуда, где появимся. Если рядом с конюшней, то это супер вин. То есть имеется в виду либо у пруда, либо у леса. Между разбитым вертолетом и конюшней. Вот. Все, погнали. А, ну это фул говно. Все, на плюс В бежим сразу на виллу. А, они мне говорят, оказывается. Вот, теперь слышно? Да. Ага, Слышно. кайф. Ёбаный рот. А, у него есть ключ все-таки. Закрылся. Ну ладно. Давай удобрение возьму. Дорого, конечно. Ну, ключ его, право его, конечно. Оборовывать человека не будем. Это неправильно. А мы люди правильные. Ну, надеюсь, в картотеке мне повезет найти ключ. Нихуя себе. Золотая чаша, золотая. Что, спальня ничего не дала? Да, там один альбом золотой и все. А, ну, нормально. Все, побежали, давайте время терять не будем. На мотель сразу? Да. Ну, Блин, он что-то жестко громкий. Все, игнорируем ботов, бежим. это ботинок, да.
Сейчас, скорее всего, со стороны кладбища заходит мотель. Ну, может быть, раньше это произошло, но у нас есть шансы повоевать за него. Что, сразу чекаем бесплатный сейф на улице или как? Можно и так, да. Давайте. Я бы заходил через подвал. Так. Понял, через гараж зайдем, ага. Да, там тем более он уже война. По ботам или по кому? Да, бот, по-моему, не понял. Он как-то резко... А, бля, граната! Слез заточивый газ. Но он как-то резко выбежал и хлопнул вроде его. Дымку кинули. Это не Свитер? Хорош, хорош. Бегу к вам. Че, вместе давайте зайдем через лестницу. Сразу на второй этаж. Или в подвал? Ну ладно, давай в подвал. Так, легонечко так подлутываем. Я сейчас патронами докинусь и поднимусь. Аккуратно окна. Слышу шаги на улице. Блин, вот как будто бы, да, патрон надо было. Быстро забегай. Забегай, блять, не блочь. Не стойте на проходе вообще. Да. А, там свита на улице как будто. Ну лол. Давай, подхилься. Так, короче, мотель наш. Надо его задефать хорошенько. Либо дефаем, либо быстро лутаемся и убегаем отсюда. Вот, уже подходит. Ну или так. Угу. Так. Я впервые 201 комнате, кстати говоря. Курица. Блин, ну что за говно? Не, ну это full кал. 201 такой себе.
А стычка происходит где-то в конюшне или ближе? Я что-то понять не могу. Он что, в другую комнату зашел, этот чел? Ёбаный рот, он в другую комнату зашел. Сука. Надо было сразу за ним заходить. Блин. Эх. Что-нибудь получилось найти? Да тут вата и топливный бак. Объемный, а стоит мало. А отсюда что-нибудь Я красное нашел. часто вытаскивал из этого особенного сейфа? Да, я за один ключ вытаскивал где-то 2-3 красные. Ебай. На желтом понял. рейде. Понял. Чайники тут часто. Ну я вот специально для этого рейда купил временный уникальный ключ для этой двери. Вот, не успел зайти. Ладно. Ну, блин, ждать такое, как будто бы, может быть... Я думаю, можно на платку уйти просто и все. На платку? У кого сколько денег? У меня 10 есть. А, у меня 20. Погнали. Погнали. Я бы задник бы еще лутанул. Чего? Ну, сзади здесь лутануть тоже можно. А. Блять, тут уже лутались. Ну, у меня все-таки что-то было такое подсознательное в плане того, что какая-то боязнь этого сраного мотеля. Вот типа не сыкуя, сразу бежать в мотель и занимать его, это прям, ну на самом деле толковая тема. Нормально. Так, я у точки выхода. Жду. Кинул бабки. Нормально. Эх, блин. А сейчас что-нибудь получилось вытащить из этого сейфа особенного? Не, там, говорю, топливный бак, вата и этот альбом с марками я вначале самом нашел. И все. Так, шняга. Эх. Ну, значит, благо даже, что ты туда зашел, а не я. Ну ты пробуй, там много лута обычно. Ага, понял. По-моему, красная чаще выпадала, чем из этой комнаты. Да ладно. А, я еще В торговой? РПК за 120 еще забрал оттуда. А, прикол. Она там в ящике лежала? А, да, в ящике. Оружие. Да, в ящике. Прикол. Ну окей, спасибо за ценную информацию. Лайкосик с меня. Ну чё у нас? Золотая чаша, что у нас стоит? 190, ну, кстати, да, неплохо. Неплохо, кстати, вытащил, неплохо. Ну, шустро, быстро как-то, блин, забежали, нормально. То есть, пока что гайд работает. Вполне себе. Гайд работает. Норм. Так, рейтинг растет потихоньку, рейтинг растет. Ас, нифига себе. Ну, хули добавим, давайте. Так. Где там? Не то. Результаты боев.
Результаты боя. Очки рейтинга, жетон испытаний. Прикол. А как лайкать отсюда? Вообще не понял. Новая заявка, рекомендации. Во, лол. Об игроке. Вот так вот. Я-то думал, что за флаг такой, типа репорты, я подумал, вся хуйня. Оказывается, нормально. Блин, я вдруг понял, что их-то покидать не стоит, наверное. С ними же и пойдем. Ну, реально. $228. Нормально, хорошо. Че, пойдете еще? Да, да. Так, сейчас боеприпасы. Саш. Саша. Саня. Ну, Саня. Ну ладно. Пойду тогда новых искать. Давай, спасибо за игру, ребята. Давай. Окей. Надеюсь, мне сейчас с респом повезет куда больше. Типа... Это на самом деле был худший респаун, но в то же время мы нормально забежали. Вообще. Довольно-таки неплохо забежали. Так, +1 чел только. Кого встретил? О. Окей, ну короче, так же быстро будем действовать. Очень быстро пробежимся. Да. Ну ты, наверное, побольше меня знаешь, конечно. Да нет, на самом деле. Че, давненько играешь? Ну, как она из закрытой беты вышла. Понял, понял. В мотеле ключ появился. Ящики закрывать за собой, что ли? О, нифига. Сейчас как будто по таймингу можем оказаться первыми в конюшне, если, конечно, с пруда не добежали.
Как думаешь? Все возможно, конечно. Че, как зайдем в конюшню? Со стороны дороги? Или через забор? Я думаю, да. Ага, давай. Забор там могут нас полить. Да. Да, есть. Боты, да? Или что? Стреляется. Слышу, глушитель работает. Как будто в конюшне, нет? Не в самой, снаружи. Справа от нее. Вижу чувака. Сильно каленый. Давай, заходи со мной. Он в стойлах. Готов, по-моему. Бля! Это ты закинул? Да. Блин. Это такая проверочная. Нормально так проверил. Что там по сейфу? Че, неужели ничего? Все, пару фиолок. Ну, пойдем. Теперь давай сразу к бесплатному сейфу. Ага, тут трупы лежат. Они тут уже были. А, не, это же мой хер упал, да? Не, это другой. Но сейф не лутанный, если что. Прикрой-ка меня. А, стреляет сверху. Сверху, на арке, возможно. 95 на горе, 95 на горе. Давай, подходи, давай. Блять, ёбаный рот. Ну, я хотя бы одного исполнителя убил. Да. Косяк. Надо было вообще в полправо пойти. Имеется в виду с той стороны на подъем побежать. Ну хотя тут же непонятно. Просто не действовали таким образом. Нормально. Окей. Блин, надо было что-то засунуть в очко, сука. Я же ничего не вытащил по итогу. Так, давай, у Деки, наверное, что-нибудь интересное появилось. Так. 79.
53 покупаем. Так, рюкзак 31, а куплю за 27. Ну, давай так. Так, что еще? Рыночная стоимость 20, куплю за 29. Не, невыгодно максимально. Так, сильно обезболивающая. Кстати, нужная тема. А, я же, блин. Как раз эмблему продал, зараза. Так. 26. 8! Ты не перепутал? Ладно, погоди, 3 штуки, да? Нет, слишком дорого все равно. Нет, слишком дорого. Так, 9.39 на 4 уровня. 816. Так, 816, давай. Посчитаем. Калькулятор. Так, 816 умножаем на 120. 9, ага, ну такое. Невыгодно. Так. Сильная, быстро обезболивающая. Так, быстро обезболивающая. 10к. 3 штуки. 30 тысяч. Ну все. Выгодные предложения на этом закончились. Ну разве что, может быть, это броня нормальная. 20 тысяч. 14. Ну, пойдет. Все, нормально. Окейушки. Так, кстати. 31. А, я уже покупал. МК. Так. У Джоэла покупаем снова вот эту пушку. Она мне понравилась прям. Блин. 1 раз за сутки. Задешево можно его купить. Ну-ка. А у оружейника он что будет стоить? Самый последний стоит, между прочим. 50 уже. Ну хотя... Не так уж все и плохо. 68. Да, голограф поставим. Подчечка. $96. Ёбаный рот. Просто 20к. Так. Где там? Угу. Окей. Даже вот этот шлем возьму. Бесплатно. А, погоди-ка. У Дики Винсона еще наушники были. Я даже решил просто не чекать. Так. 15. Давай за херню вообще. 9к, хорошо. Самое выгодное предложение.
Может быть, вот так вот играть надо, реально. А, тут же тоже, да, магазин есть. Что-то подумал. Так. Так, вот так, вот так. Угу. Так, чего не хватает? Бинты. Ну, давай такой бейсбол куплю. Черт с ним. Так, чего еще не хватает? Да, вот эти вот еще сюда засуну. Угу. Так, все, я супер готов. А, ну да, не похилился. Так, ну сейчас-то все будет... О, вот эта команда, блин. Мстители, ёпта. Да уж. Так, привет всем, кто смотрит. Привет офицеру РФ, Снейку Данте, Шида Гейм Шоу. Здорово, ребята. Всем привет. Так. Угу. Окей. Лаки 86, Штормспик, Мэко. Всем привет. Что, только начали играть? Почему так решил? А, по уровню? Ну да. Не, у меня второй аккаунт. Потерял все деньги, начал заново. Понял. Да, это жестко. Короче, сейчас я, бегаю таким образом здесь. Ну, очень быстро максимально. Если что, ну, просто бегайте за мной. Чтобы максимально быстро занять мотель. Ну, такой. Мотель, окей. Маршрут максимально такой лутабельный. Хочу построить нормально. Ага. Все, бежим прямо. На плюс В просто бежим вперед. На конюшню. После конюшни идем к бесплатному сейфу, который под разрушенным мостом у перевернутой машины. Ну, вы поняли. И после сразу заходим в мотель. Но в прошлый раз, когда я таким маршрутом пошел, Ребят пиздили. Со стороны зенитной пушки, да. Там ребята, получается, через поле пробежали со стороны виллы. Что как бы плохо. Неудачненько получилось. Блин, ну и херня. На конюшне аккуратно, скорее всего, со стороны пруда уже сюда добрались. Я попробую занять позицию со стороны улицы, дороги. А вы попробуйте зайти через забор. Боты еще на месте. Так, тут ничего нету. Эх, чё ж я такой добрый? Чайника знаете здесь? Кого? Чайник здесь лутал вчера. Вам сейчас покажу. Начальник?
Чайник красный. Свиту имеешь в виду? М? Свиту имеешь в виду? Ну, бот с красной кепкой. Не, красный чайник слетал, здесь красный предмет. Вот здесь на улице. А, прямо сейчас нашел красный чайник? Не. А, вообще. Понял, понял тебя. Просто я не знал, что вот тут вот на улице вообще есть баг. Оказывается, есть. Понял. На ферму. Лаки, как там у тебя? Лаки, do you have info? You speaking English? You don't see anyone? All clear? Окей. Враги есть у нас. Зашел через центральный вход в мотель. Ну, неплохо. Весьма недурно. Что происходит? В подвале сражается пацаны. Бля, это сука. Ну да. Бля, ёбаный рот. Lucky, don't loot my shit, come on. What the fuck? Гандофил. Ёбаный рот этого казино. Бля, я сумку забыл одеть, прикинь. Не видели бота с сумкой? Я сумку, прикиньте, забыл. Во-во-во-во, мой лут, мой лут. Блять, урод грязный, блядь, все забрал нахуй. Чень красный был? Не, только машинка. Печатная, старинная.
Ладно, пошли к выходу. Предлагаю пойти через пруд. Трусы планшет хотя бы. Ну да, спасибо, что сказал. А, погоди, он... Так, 9к, 10к. Одобрение. Все, пошли. В конюшне пойдем. Стейблс. Через стейблс пруд и в сторону выхода. На зеленке есть. На бетоне, в смысле, здесь на треугольнике. Чё? Чекал кто-то мотель с треугольника. Давай уходим. Ну, я в принципе смотрю в сторону этого треугольника. Понял, ага. Смотрю. Там перестреливают. Да, пробегайте. Прикрываю. На край карты через стейбл сидите лучше. Да, видел ЧВК. У треугольника. Пробегайте. Там 2 склада сражаются. Убил одного. Пойдем до душа. Guys, we have a ЧВК squad on green mark. We can kill them. I kill one. Команд, давай. Видел, блять! Хуйсос! Ебучий, сука! Блять, как же я затупил, боже, ебаный рот, как я затупил, бля. Ёбаный рот, не описать словами, как я затупил, сука. Ну, этот Лаки крыса ебучая, он даже не идет прикрывать наших тиммейтов. Да, там был, Мека, там был. А, этот тоже убежал. Да лучше беги, по-моему. Или как? Не. Будем сражаться. Слушай тебя. Вы сможете вытащить мой ган? Если не сдохнем, вытащим. Хорош. Помогайте шторму, давайте, ё-моё. -2 уже организовано. Ну, бля. Чмошники. Зайдите в зеленки. Ну вот смотрю за Мека. Он на тракторе. Еще повыше поднимись. Голову хотя бы должно быть видно. А, есть один. Пробегает. Он поглубже треугольника пошел. Там, где уже побольше деревьев. Сближайся, шторм. Можешь прям с конца зайти. Лаки сзади заходит к ним. Давайте в тиски их забирайте. Там один чел. Вместе. Еще один остался, да? Да, последний. По-моему. Ну, по крайней мере, Мека видел одного. Подожди меня.
Бля, пизда, как много ЧВКшников мертв. Лаки, ну, крыса ебаная, сдохла где-то, блядь. Или убежала. Ну, короче, Лаки съебался, если что, держу в курсе. Крыса ебаная. Лаки умер. А, он умер? Значит, он еще глубже пошел. Вижу. Забор. Хорош, все, забрал. На, нахуй. Так, ну, надеюсь, заберете мой ган. Я лежу там. На дороге. Окей. Ну все, спасибо. Говененько. Ну, хотя бы ЖК экран вытащил, но вообще ни разу не окупилось этот трейд. Ну, хотя, может, по рейтингу что-то поплюсануло сейчас. Уебок, бля. Как он меня сбрил жестко. Есть, мастер, сюда. Ну, ман. Так. Давайте-ка возьму... Куда он тебя, в голову? Да, четко в голову. Ну, хотя он так вот, где-то вот так. Казалось бы, он должен был как-то касательно вот так вот пройти и рикошетнуть, но нет. Он прям вот так вот зашел. Вот так вот. И все. Прям сбрил мне башню. Что-то мне подскажет, что этот шлем не для желтой. Ну, непонятно. Непонятно. Он как бы вообще во всех аспектах как будто бы хорош в плане того, что у него цена хорошая. И за эту цену ты получаешь... То есть за 16 тысяч ты получаешь шлем 3-го уровня с высокой вероятностью рикошета, с наушниками, которые, ну, блин, очень даже хороши. В плане того, что наушники эти хороши. Там, короче, у него среднее шумоподавление и среднее прием, ну, звуков. То есть, прям, звук ты хорошо получать будешь. Он как будто годный, блин, в этом прям плане. Все с желтыми патриками там бегают. Ну да. Тут я тоже с желтым бегаю. А, ну ты имеешь в виду... А, ну да. Ну хотя, вообще непонятно. Может быть... Попробуй стальной закаленный. Там хоть слышно постоянно рикошета. Стальной закаленный. Ладненько, попробуем. Так, что, давайте на сей раз я возьму уже что-нибудь свое конкретно. Ебанутое. Раш. Тактический рюкзак. Разгрузка. Ну, рэп возьму. Это рэпчик. Шлем. А есть такой аналог примерно? А, ну, скорее всего, только вертолетный шлем, да, есть. Тяжелый ударный шлем. Приемник звука средний, шумоподавление мощное. Нихера себе. Титан. Ёбана. Ну это круто. Это круто. Слабый. Ну, такой.
Ладно, отдельно просто куплю шлем. Я вообще в последнее время в гусе бегаю. Правда, починка дорогая, но живучесть лучше стала. Гусь? Что ты гусем называешь? Гусь. Это гусь. За полляма который. Да уж. Ну это ебанешься, конечно. Не, ну... Не. Смысла нет такое брать вообще. Давай что-нибудь. Да, вот это возьму. Ну, не советую тебе его просто стальной какой-нибудь купить. Стальной. Композит. Алюминий. Композит. Арамид. Закаленная сталь. А, вот это вот закаленная сталь есть. Ну, в ней нихуя не слышно же. Да и хуй бы с ней, да? Пускай так. Да. Блин, а я как раз такой продал, ё-моё. Так, ладно. Рэпчик. На сей раз соло пойду без команды. В рот я ебал. На выход? Я забился. Нихуя себе, вы еще живы. Я и забыл, что до сих пор стоит в команде. Че, ган вытащить удалось? Твоя пушка идет к выходу. А, круто, круто. Блин, большое спасибо. А гарантий нет. Ну, понимаю. Так, краш 24, походный рюкзак 24. Погоди, походный мешок 24, а рюкзак 20. Ну, давай раш возьму. А, тут такое. Ну ладно. Бэкоу. Крутые чуваки. Так, надо зайти сюда. О, все, сейчас. Блин, ну дай им чайник, ебаный рот. Да ебаш мать. Так. Да, еще один ключ куплю.
Тяжелая, так, защита, закаленная сталь. Давай, столь поставим сюда. На ману. Хочешь, я потом вытащу тебе фул броньку, а сам сдохну для теста? Как это? А как это? То есть, в любом же случае, по-моему, тебе вернется твой лут, не? А, тут фиолетовый патрон, оказывается. Не, золотые. Золотые. Да, но полутаешь. Понимаю. Да не, ну, блин, спасибо за предложение, конечно. Спасибо. Так. Блин, давайте продадим еще вот эти патроны. Вот эти. Не, их так много не надо. Так. Фиолки продам. Так, и знаете что? Куплю нормальные патроны. Золотые на это. Боякинов, здорово. Здравствуй, рад видеть. Так. Ёб твою мать, они дорогие, прям сильно дорогие. Ой, что-то по деньгам просаживаюсь. Жестко просаживаюсь. Вообще. Так. Не понял. Погодите, а что так мало? Успешно. Орлы. Блин, ну вообще. Блин, жесть, ты хорош, конечно. YouTube уже не открывается почти. Вливаем. Да, спасибо. Конечно. Так. О, лайк тебе. Так. Не, ну это круто. Он мне вытащил... Так что я вот этот обратно уберу, пожалуй. Он такой... Дорогой довольно-таки ствол. Так, разрядить патроны. Так, ага. Гранат 2 штуки. Так, и патроны обязательно. Сейчас против ботов пойдете? Не, ты шо? Ну, тут главное вытащить дорогущий лут. А как мы это сделаем? Ну, это уже другой вопрос, типа. Ну, посмотрим. Ну, тут как бы в одной катке и люди, и боты, короче, там, PvE режим. То есть, тут как бы такое. Че, хочешь еще раз пойдем?
Да, гол, только я покурить хотел, но ладно, всё. Ага. Так. Ну смотри, я бы вынес все самое топовое для эксперимента. Могу в долину теплачок вынести. Хуя. Ну, можно и пойти с теплаком в долину. В долину это вообще топово было бы, конечно. Блин, самому попробовать бы, каково это вообще с теплаком играть. Так, вдвоем уже поинтереснее. Ну да, тут сейчас мы прям с командой пойдем. Ну, случайный игрок. Я готов, если что. А давай не раш, а тактический рюкзак возьму. А! Ща, погодь. Во. Я просто его продать не могу. Ну, в этом дело. Этот рюкзак нормально. Блин, очень палевный рюкзак на самом деле. Безумно палевный. Блин, мне этот стол прям супер понравился. Который сейчас вот в руке держу. Жестко точно. Все, хорошо. Не пробовал им играть? Т-951. Только что с твоего пострелял. Ну, короче, самое приятное в нем то, что когда ты его покупаешь, он уже с базовой сборки имеет возможность поставить рукоять. Ну, минимум ставишь. Только рукоятку, глушак и прицел. Как будто бы бюджетный ствол нормальный, хороший. Требует мало всего. Мой любимый аппарат это АЕК, ну, максимальной сборки. 15 лямов на несколько дней меня съели. Хера себе. Я собирал, умирал. Очень приятно 5-й и 6-й разбирать с фиолетовых патронов. Они, наверное, такие расстроенные. Погоди, этот АЕК 15 лямов стоил? Не, он стоит где-то 370 полной сборки. Просто, ну, ты собираешь сетик, 5-й там, да. В общем, где ты собираешься на лям 200, тебя пиздят. Ты 5 собираешься. Да. Ой, это очень плохо. Дерьмовая позиция. Пошли на виллу. Лучше на виллу. Через виллу выйдем на поле. И подлутаем. Бегут. Ага, понял. На виллу. По дороге. Сейчас займем позицию. Даю? Нет, пока не даю. Настрелял нормально. Хорош, давай пусти. Второй этаж вижу. Ага. Слева дом, прячься.
За грузовиком сидит у меня, если что. Я его сейчас обойду. Смотри только с дома. Сейчас буду смотреть. Первый этаж тоже вижу. Понял. Короче, не фулл тимы там. 4, по-моему. Я обошел. Почти. Настреливает, сволочь. А, ты этот дом имеешь в виду? Блин, понял тебя. Я вообще про другой дом думаю. Я провел. Да, левый. Пиздец. А чё мне так везло тогда, получается? Не боятся тебя больше, чем ты. Есть граната? Закинь их туда. У меня есть просто еще. Сейчас я ножки вижу под машиной. Ага, понял, хорошо. Да, меня убил. Он далеко за мной. Я справа какая-то по забору. How dare you show your cara? Слышал, Костик? Но. Вон там. Ёбнул. Больше гранат, богу гранат, блять.
Ты видишь его. Сука. Ну я троих убил. А, того все-таки уебал. Он последний остался, прикинь. Пипец, чуваки. Последний оставался. Ё-моё. Да, прикольно получилось. На самом деле. Бля, надо было с автоматики ебать его, конечно. Че... Ладно. Не, ну зато троих убил. Черт побери. Троих, ёпта. Троих. Серьезно, только руку и его броню не пробил. Уф. Так. Ну, в принципе, нормально. Будем также тогда с рандомами играть. Норм тема. Прикольная на самом деле. Хорошо. Короче, вот это... Чего это? Чё? Сколько она стоит? 230. Чего? Керамика 5 класс. Ну и бред просто. Ну, ладно. Здорово еще раз. Ну, катка была норм. Да. Ну, нормально было, на самом деле. Я троих же убил. Ща. Я подготавливаюсь. Так, маску возьму. Доступно? По причине чего? А. Типа их не было в продаже? Да ладно, ничего себе. Завоз товара прям произошел у нас в прямом эфире. Так, давай на рынок. Так, давай М32. Блин, вот это говно взять, что ли? Давай вот это говно возьму. Хер с ним. Не, реально насрать. Я его получил бесплатно. Если мне удастся ее вытащить, ну, как бы в плане того, что она как будто бы прошла боевые условия, что-то такое, короче, чтобы она могла продаться, короче, в общем, то вообще будет хорошо. Я же не могу продавать такие вещи же, да? Вот, у которых вот такая вот эмблема. Да, вот видите, не могу. Так. Ну-ка. Угу. Золотые. Так, золотые. Давай тоже еще один такой положу.
Да, вот это положи сюда. Это сюда. Я забыл. Угу. Так, обезболивающее, пожалуй, возьму еще. И бинты. Так, теперь граната. Граната, граната, гранаты. I hope you're used to the battle. I hope you're used. I heard about your marks. Ты случайно не знаешь, кто гранаты продает? I have a bunch of weapons. Нет. Come to me if you need to stock. Ладно, в рынок зайду. Обычно я обычно у Дика закупаюсь по акции. Но Хватает на золото. это да, это обязательно. Так. Граната. Найти нельзя. М62. М62. Сука. Тактический предмет. О. Все, я готов. Гранаты закупал. Так. Воды себе налил. Какие гранаты бывают тут? Ну, их много на самом деле. Я сейчас вот что увидел. Короче, есть дымовые гранаты, слезоточивые гранаты, М62, лимонки, наступительные гранаты. Отличаются своими эффектами в плане того, что, например, наступительные гранаты, они, помимо того, что взрываются, они как светошумовые, типа. Они могут оглушить врага своим громким хлопком, взрывом. М62, такие вот круглые, которые у меня, у них типа, много шрапнели, большой радиус взрыва, но такого эффекта как бы, скорее не создадут. Оглушающего, практически. То есть, может создать, но наступительная граната, которая вот ГХО-2 или какая там называется, она, намного сильнее, типа, даст такой эффект. То есть, она может даже вызвать контузию или что-то в этом роде. Дебафы и так прочее. Прикольная тема. Go. Сразу в конюшню побежали, ребята.
крутая продуманная игра. Ну, она такая, да. Ну, еще и при всем этом довольно-таки сильно хардкорная местами. Но Тарков в этом плане хардкорнее, конечно. И Таркова дрочеры, они, ну, по большей части поносят эту игру за счет того, что она чуть легче, чем Тарков. Ну, я бы сказал, те моменты, которые они говорят легче, просто скорее более продуманные, чем в Таркове, что ли. Более приятное. Например, тут если твой, ну, тиммейт вытаскивает твое оружие, то есть берет твое оружие с собой, то это, ну, как бы становится... Ну, оно возвращается к тебе на базу обратно. Че, стреляет по нам? Контакт? Инфа? Это бот. А, бот? Окей. Так, на конюшню аккуратно заходим. Сейчас по таймингам, скорее всего, с пруда к нему уже заходят. Уже зашли, скорее всего, им ближе бежать. Слышу шаги. Возможно, боты или нет. Аккуратно. Да, Внутри. вот так. Сука, ебучий. Да блять! Гондон! Не успел. Так. Надо пруд прочекать. Чекаю в сторону пруда. Со стороны кладбища уже, скорее всего, потихоньку заходит. Это кто стрелял? Ну, там уже были. Кто сейчас стрелял? Я там китайский Слушатель я. блядь. А, Слушатели я стрелял. давайте к А, бесплатному Наталья уже сейфу пойдем и зайдем к отелю. Через гараж пойдем. Давайте, подтягивайтесь, ребят. Я Быстро, уже быстро, быстро. Ага. Я к зенитке поднимаюсь, потому что в прошлый раз меня оттуда убили. Ребята с поля заходили ко мне. Там, скорее всего, есть кто-то стрелял. Но я прикрываю. не стреляли в мотеле. Слышу. В мейне. Либо в мейне, либо бильярд. Иду. Что, ты уже внутри? Да. Угу. У тебя маршрут безопасный был? Это просто через рампу спрыгнулся. Ага, понял. Ну да, был безопасно. Все, я тоже в мотеле. Я тоже зашел. Наверху. Я второй поднимусь сразу. У медички. Понял. И сколько? Один пока. Он прям здесь в Прикрываю. Никита, он в комнате. А, он в комнате? Вторая дверь. Да, вторая дверь. Которая смежная, там где две двери. Да, сзади.
А, выскочил немного. Осторожно, Грена. Он съебался? Он лежит. Все хорошо. Хорош. О, ты его убил. Здесь. Я думаю, я. А как ты понял, что это я его убил? По жетону? Конечно, жетон чек. А, понял. Спасибо. Хочешь его Здесь, в ствол соседней возьми? комнате знаешь? Шторм. Сейчас. В соседней комнате знаешь место, где респится чайник и диск за 18 лет? А, нет, кстати. Вот здесь у кровати тумбочка. Внизу тумбочки всегда проверяют. Ага. Забирай его ствол. Не бери. Это все штормы. Это все штормы. Четвертая бронька, что-то шлем. Да, у меня бронька нормальная, она с разгрузкой уже. Рукоятки ему нахер зачем? Зачем-то, почему-то. Так, в какой комнате, говоришь, чайник? Соседний. А, да ладно. Это фу ты, ёпт. Вот здесь внизу я чайник. Да ладно. Ну нифига себе. Присядем, да, присядем, проверяем. Да. Прикольно. Со стороны зелени двое. Зелень... ХГ, да, вот здесь? Зеленый дом? Да. ХГ с левой стороны. А, понял. Подтягиваюсь. На синий чел был чавок. Слева направо пробежал. Я платку пойду контролить с балкона. Я в прачечной сижу. Слева направо, получается, ты сказал? Ну, в сторону, справа налево я наебал, он на платку бежал. А, понял. Вижу его. Убил типа на... Хорош. Вот в соседнем красном доме, по-моему, там люди. Что, у нас потери, по-моему? Вижу челика. Убил, на улице лежит. Аккуратно, там еще может быть есть. Да, есть, слышу. Ну, еще два как минимум. Вот в красном доме справа. Если есть гранат, то за угол закидывайте. Очень удачно получится. Не-не-не, неправильно поняли. Вот тут, на метке. Хорош. А наш человек где умер, я не понял. Да, внизу вроде. Понял. На первом этаже. Ага. В окне его поставили. А там точно еще кто-то есть? Или Да, шаги слышал. Но вот эта вот граната, которую вот сейчас кинули, по-моему... Что-то сделала.
Ладно. Приближаюсь. Да, слышу их. Есть. Вот прямо Где? за стеной, прямо в этом красном доме. Гранаты нету. Подожди, Да, ёбнул. Хорошо. Все чисто, ребята, летаем. А что ты решил, что это второе было? Что говоришь? А, ты уверен, что их трое было? Ну, не знаю, двое. Ну, тут, по крайней мере, один, и больше не слышу ничего. А, это был склад того, кого мы первого развалили? Кажись. Тот поспешил, побежал вперед, и ну, такая вот история. Нет, вижу, блядь. Где? На ХГ. Понял? Чуть не убил меня. Оставил метку. На заборчике сидел. У нас еще зелень с обратной стороны идет. Понял. Может получится всех убить. Ты понял, где он? Наверху сидел на заборчике. Ага. Ёбнул. Нашел? Да, нашел. Не, убил. 100%. Ну, тогда точно все. Четверо. Тихо. Ну, да, даю добро. Все, чисто. Надо подняться, дочекать. А, стой! Блять, шелушится гондон. Блять, тихо. В траве наверху. Хуйня кустовая, блядь. Да. Если есть граната, вообще было бы огонь. Давай, шторм, подтягивайся. Хуя нет. Бля, может у этого парня есть. Прикрой, подлутаю. Давай. Бля, пожалуйста, граната. Не, нихуя, чисто ствол более-менее годный и все. Забирай пивко, я тебя прикрою. Ствол забери. И там медичку, всякую хуйню такую тоже забери у него там в карманах. Такое. Как будешь готов, скажи. Отпалим сразу к мотелю, обратно. Мы там не подлутали до конца. Я тут слышу что-то. Угу. Есть еще треугольник, зырь. Все, можем идти. Все, побежали, давай обратно. Смотри, треугольник, мне кажется, он, возможно, с хайграунда побежал туда. Гондон, блять, охуеть, я испугался. Откуда? Господи, помилуй. Так, у этого парня нормальное тоже что-то есть.
Шторм, пивко, подлутайте этого парня, у него еще рюкзак хороший, можете взять. И ствол остался у него. И потом нам надо сваливать срочно. Шикарный магазин. Да, да, да. Блин, да за что вообще? Че, на платный выход пойдем, я думаю. Пойдем. Только я еще не закончил подлутаться. Если там у него что-то осталось, скажите. Все, на выход, ребят, все. Платному выходу. У меня 20к есть, у кого сколько? У меня есть. 30? А, окей. Окей, давайте. Тогда угощайте выходом. Я вас лутом противников угостил. Все, я на месте, чуваки. Пивко, ты же тут вроде кого-то убивал, да? Он к выходу направлялся. Да, там чел лежал. А, Пустой весь. нормально. Окей. Хорошо, хорошо. Там, где сейв был, там на маленьком часике бывает. Ага, понял. Не, ну вот это годный рейд был сейчас. Супер годный. Делимся лайками. Че, идем? Ну, еще, Или думаю, еще можно. Пивко, ты хочешь с нами? Блин, вот этот стол, конечно, вообще угарный. Вы гляньте, он как вообще. Да, я верну обратно вот этот ствол, буду пользоваться этим сейчас. Блин. Рофл. Эх. Четверых просто, блин, машина, ну, убийца. Да. Это было нужно, ну, сказать. Как боженька, да, спасибо. Спасибо. Жесть. Но пока что что-то с этой комнатой не везет. Пока не везет что-то. Так, последний ключ остался. Котова. Да. Так. Нифига тут вообще. Не, ну годненько. Жестко. Так.
Да, золото и патроны. Так, даже хилиться не пришлось, что прикольно. Так, наушники командира, та-та-та. Так, продадим все это. Нума. Так, я здесь. Ага. Окей. Так. О! О! Да уж, классный трек. Wherever you are. Так, надо боеприпасы еще купить. Так. Ну, когда-нибудь я с этой ямочкой выйду. Файт. Пускай пока лежит. Ну, я к тому, что вот эти вот обоймы я подумал сейчас продать, а потом подумал, блин, понадобится, все-таки понадобится. Так, ножики командира. Ладно, все, я готов, погнали. Я же все взял, по-моему. Я готов. А, погоди-ка, я не подхилился. Во. Готов. Легко ушел, да? На. Ну, возможно, сейчас подтянется. Хедшот. Хедшот. Здорово, привет, хедшот. Здорово. Сейчас будем, если что, очень быстро двигаться. Просто следуй за нами. Есть определенный очень классный маршрут. Да. Ну, конечная цель, если что, мотель. Главное быстро мотель занять. Тогда преимущество у нас будет. Это да. Ну, а последние наши респауны, они были довольно-таки далеко от мотеля, но мы успевали добраться первыми. Практически. Ну, практически. Ой, блин. Давай не через кладбище, через дорогу пойдем. Оттуда идти, я манал. Тут на хайграунд поднимемся сразу. Вот сюда, да, наверх. Там снизу, короче, 100% люди будут. Возможно, слева со стороны пруда будут. Аккуратно, короче. Так, чекаем кладбище право. Сейчас, аккуратно. Есть. Ага. Дорогу перебегают. С кладбища. Понял. Хайграунд занимаем. Смотрим в сторону подвеса. Лесопилки. Они уже да, за навесом уже. Вижу, к мотелю подбегает. Угу. Если можете стрелять прям точно, можете попасть, ебите. Мотель дальше.
Так, давайте тоже резко зайдем, чтобы у них преимущества не было. Я захожу. Я смотрю лестницу. Скорее, чтобы он наверх не пошел. Хитовал, но не убил. Тут свита, аккуратно. Одного убил. Лол. Один по лестнице поднялся, третий не пробежал еще. Ага. Третий убежал обратно в красный дом. Ну вот. Блять, он со стороны гаража меня ебнул. Вот есть же этот гараж справа, дом маленький, первый одноэтажный, да, он там. Со стороны улицы прям за коробками сидит. Если хоть... Да, вот. Да-да, правильно смотришь. Правее, правее. Не-не-не. Внутри двора. Вот, еще правее. Вижу. Вот там был. Я видел. Он под лестницей. Он между... Да-да, вот между зданиями. Вот он, да. Ты видел его. Не-не, пали его, пали. Ты зачем отбежал? Ну там уже граната была, он отбежал, скорее всего. Либо умер. Попробуешь также с балкона Один в глянуть. мотеле. А, один уже внутри. Шторм, если что, хилится. А, это свита, это свита. Там босс. Да, там маяк сходит. Аккуратно. Еби. Хорош. Хилься. Хедшот одного чувака убил. Прямо на подъеме лестницы. На второй этаж мотеля. Аякс подходит через коридор, где прачечная. Возможно, сейчас выйдет хедшот. Но аккуратно, лучше закройся, да. Вижу. 5. Не получилось нахеровать. Короче, ЧВКшник на втором этаже через дверь Сортир пикает. ушел. Не, хедшот там чисто, не пикай. Можешь пробежать. Сортире. Ты убил Ну, его, да, спрашивай. по-моему, как будто гранатой? Не. Он же после гранаты еще крякнул. Не, за дверью, за белой дверью. Прачечная, прачечная. Прострели-ка. Одиночными. Нет, прачечная, вот дверь слева. Он хилится. Хорош, все. Хорош. Хедшот, иди с моего трупа возьми хилки. Там есть серьезно крутые хилки. Которые 4 слота занимают хилки. Вот ими лучше воспользуйся, они тебя быстро вылечат. А где я умер? А, на первом этаже. Там, где касса. Есть же лестница, которая ведет на первый этаж. Там дальше, если пробежишь. И попробуйте вытащить мой ган. Он реально хороший. Жестко лутается, пацаны. Все, вроде всех убили, да? Да, на данный момент пока, да. Да, меня быстро хлопнули. Первый чел. Эта сука, короче, пряталась за гараж. На лестнице.
забагался. А ты его гранатой убил, который или как вообще? Нет, я его расстрелял. Вот тут. А, да, кстати. Ну, кажется, вниз упал тогда. Не-не-не, он внутрь заполз. Не, вот Это лежит. что, чувак его поднимать пришел. А, да, серьезно? Да-да-да, он вышел, он туда заполз. И его вот товарищ пришел его поднимать. Яркий сохранился. А, вот эта вот сраная ручка. Ну, кстати, может быть, она снимается. Я что-то не подумал. А вдруг снимается? Да, тут, блин, она просто как башня сраная стоит. По-моему, нет. Ну, надо посмотреть, а вдруг? А вдруг? Ща проверим. А, окей. Так, ну пускай они там занимаются своими делами. А я пока пойду. Чекну. Ну, это -3, да? Ну, как будто бы да. Угу. Не, ну, в плане вообще, типа, ну, Конечно. стволов, что лучше и так далее, ну, типа, короче, конечно же, этот лучше. АР. Ну, это очевидно. Он просто тупо лучше. АР-ка. Тот, который вот в прошлый раз я пользовался. Но мне так показалось, по крайней мере. Ну-ка. Ну и... Ну и дерьмо. То есть только так можно, да? Не-не-не, это сейчас. Удлиненный ствол. АР-скорострельнее. Зеленка, бетон, треугольник. Да и стабильнее на самом деле. Он... Вот реально чувствуется, как будто стабильнее. Блин, ну на самом деле уже неплохо. Довольно-таки неплохо. Ну тяжелый вроде плохо бьет. Не помню точно, но что-то почему-то не зашла она. Не, ну я им настрелял же вообще нормально. Неплохо, вот этой пушкой. Что-то слышал, да. Я прям сбривал людей же хорошо. Я еще вот, что плохо, не стрелял автоматическим режимом огня, а одиночными. Блин. Ну так он стоит 96. Это еще учитывая, что за рукоятку я не платил. Не-не, прям здесь на главном входе в аквариум. Ебать, он уже в здании на первом этаже. Ну и бред. Прям под тобой подписывается. С Мосинкой, ёб твою мать, кто с Мосинкой пучит модель? Это что за хуйня? Он что, тебя грохнул? Да. Бля, он ебать. стоял там просто с Мосинкой и смотрел на кассу. Лазерное шоу.
Baby, oh baby, baby, baby. Oh baby, baby, baby. Так. Охотный жилет. И шлем, да? Давайте-ка шлем какой-нибудь такой. Ну, в общем, да. Вот этот гайд, который мы просмотрели и сделали, он был годный. Ну, блин, реально годный. Рабочий, я бы даже сказал. Так что да. Апрувит. Апрувит. Еще идем разочек? Да, можно. Так. Угу. По-моему, я все сделал. Она не похилился. Готовченко. Снова арку взял. О, здорово, ребята. Здорово, ребята. Всем привет. Вот кто пушит мотель с длинным мостиком. Что за дебил? Фантазер. Или отчаянный человек, у которого больше ничего нет просто. А у тебя какой шлем был? Он тебе прям в голову дал или в грудь пробил? Он 4-ю броню пробил. Может, красным патроном? Красный? Да. Кажется, на то и расчет был. Я не удивлюсь, если этот Мосинка была еще с коллиматором. Типа. Нормально. Так, виллу, ребята, пошли. Пул вилла. Сразу сейчас будет контакт, возможно, аккуратно. В доме убил одного.
На улице. Да, видел, ага. За белой машиной. За белой машиной. Сейчас выкурим его. Да, он мертвый, по-моему. Я его, по-моему, так... И он живой. У меня тут еще люди, Он Билл кажется. побежал. А, побежал, да? Аккуратно, сзади, возможно, без люди. Билл забежал направо. Билл направо забежал. Голышом. Нашли? Да, блин. Че, убили его? Ага. Красавцы. Орлы. Да, вчетвером двоих задавили. Сила. Я думаю, теперь я знаю, что чувствуют гопники. Че, в спальню смог зайти? Спальню, да. Ладно. Че, время не теряем, сразу сейчас пойдем дальше. Гоу-гоу-гоу, ребята. А, этот парень. На крыше снайпера убили, да? Да, я. А, хорош. Все, теперь аккуратно по краю идем. Скурвис, и давай двигайся по краю карты лучше. Ты оттуда не иди лучше. Нам привлекать внимание ботов вообще нельзя. Сейчас свои местоположения пропалим жестко. Прошептал. Вот что ты здесь шумишь? Так. Чекаем мотель. Кто-нибудь помнит, стрельба была в мотеле? Только что было. Окей. На мотеле стример тоже. Какой? Ну, в твоем рейде? Серьезно, в моем рейде? Откуда ты знаешь, что он в моем? Был на балконе чел. По времени смотрю. Жестко, понял. Все. Сейчас, скорее всего, меня будут пикать. Они будут в мою сторону смотреть. Они отвлечены. Я со стороны платного выхода нахожусь, если что.
Так, один прямо надо мной. На втором этаже. Угу, понял. Над бильярдом. Над бильярдом один. Нужна помощь. С каким-то прицепом. Щелкает. Подхожу с заднего двора. Слышу его, где-то, может быть, он в мейне. На втором этаже где-то. Запушил второй этаж, уже на втором этаже мотеля. Да, подходи. Малярис. Слышу, вот здесь дышит. Да, да, да. Заходи. Зашел. А враги слышат Он ваши здесь. переговоры. Вот тут прям. Да, прострел. Слышишь? Он болит. Справа где-то. Давай, открывай. Кидай. Я убил. Хорош. Он не один, значит. Не лутай его, не лутай. Ты че? Блять, опять с нами крысы играют, что ли? Жесть, чел, ты на крысичах залутал, блин, просто. Понимаю. Чужое брать нельзя. What dead left? Убей его. You loot come on, what the fuck? Dare to play. Убей крысу. Да нет граната убивать его. Была бы кинул. Интересно, понятно. Ну-ка, еще один. А этого кто убивал? Не помню вообще. Я ж кого-то убивал. А кого я убивал? А, того я лутал. Нормально. Oh, rat. Oh, look at this rat. Пи-пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи-пи. Ну, он репорт получит. Ну да. О, нифига, тут пока мощнее. Выстрели в голову ему. Да не умрет он, выстрел в голову, тут такого нету. Че думаешь, стейбл залутанный? Там же выстрел. А, да. Пи-пи-пи-пи-пи. Маус. Hello, маус. Так, пойдем в подвал. У них эти животные и другие ассоциации. Бля, как тогда его назвать? Собакой? На треугольнике уже как будто бы, да? Близко как-то. Зеленка, да, зеленка.
Пес норм, но. Блин. Говно всякое. Зеленый, есть граната? Печально. Что-то по гранатам вообще. Скорее всего, граната у крысы находится. Крыса, у тебя гранаты есть? Dog, you have grenades? Под навесом стрельба. Они здесь к нам заходят. Бля. Они Так. с зеленки под навес пошли. Понял. Иду на опережение. Ребят, подтягивайтесь, я тут. Хуй соси синий. Да, синий жесткий хуесос. Он русский понимает 100%. Вижу. Ёбнул. Есть еще контакты? Пизданул одного. Пизданул одного. На ХГ? Один прям под домом, прям под мотелем на дороге. Ага. Одного ёбнул. Хорош. Так, сближаюсь. Метку поставил, где одного слышу внизу. А, он еще живой? Ну, я слышу. Блять, погоди-ка. Я не знаю, может он ползает, там ты его убивал? Нет. Да ёбаный ты рот. Сейчас веду. Так, смотри, контролируй эту дорогу. Сейчас я на зеленку поднимусь, где они были. А я отсюда так не вижу. Я его слышу прям рядом с тобой. Понял? Вот если выглянешь на меня, ты его Золото внизу все, а увидишь. то крысак все спиздит. Убил. Готов. Готов. Хорош. Но он, короче, не последний. А, еще есть? Я на улице. Да, на улице еще слышу. Там, где я убил на улице, сейчас поставлю метку, там еще. Он мог пойти. Вот здесь был еще один. Он мог пойти. Я перезаряжу уже. Он Понял. либо пошел в гараж, либо направо пошел. Ну, крыс, кстати, нам открыла этот выход платный. Че, малярец, есть? Хорош. Огонь. Ну ты зверь. Синий нам не открыл, а закрыл на пару пидор. Он сказал букву, но осуждаю на всякий случай. Все, может, Да, стремлено. Лутай все. Того, что под домом лутаю. Быстрее. Класс.
О, нифига. Они Свету встретили, убили, оказывается. Это значит, чуваки с фермы пришли. Да. Они утонули ферму и пошли нас кушать. Но. Так, эту хуйню я выбрасываю. Синий лазер. Так. Да, я только потом такой, блин, понял, осознал, что я типа что-то не то делаю. Ну, гранату. Так. Если что, там калаш еще есть на том трупе, который вот под тобой был. Ну, вот прям за окном. Я битком. Там слева. Малярец, если что, там тоже есть труп. Там, где подъем из этого подвала. Вот этих ребят жалко. Ну, что поделать. Ебать, он лазерный. Это что, Сергей Лазарев, что ли? Нифига себе. Блять. Это перестрелки синего не пизданули на выходе. Да. Вот теперь. Ну, очень тихо, если что. Вот, еще громче. Ты что-то говоришь? Да, он что-то говорит. Я слышу его слегка. Очень плохо слышно. Пиздец вообще. Блять, стрельба наверху? Это не наш? Ага. Нет. Под навесом бот стрелял. Под навес. Понял. Поднимайся на ХГ. Я дорогу обхожу. Слышу. Блять. И хули он не сдох нахуй. Он меня убил, если что. Меня тоже убил. Зато рейтинг поднял. А, он тебя тоже убил, что ли? Да. Блять, а как нахуй? Он вообще же где-то каленый должен быть. Не знаю. Просто надо посмотреть. И в него нормально прям настрелял. Так, короче, Малярист, давай пиздуй к выходу. Платному. Ну, может быть, ты можешь, в принципе, его убить. Ну как, ну сам посуди. Он очень каленый, он сейчас там хилится, сидит, если что. Можешь попробовать попадать, удачи. Ну да, он под навесом. Да, под навесом. Он безумно каленый. Вот по левой стороне иди. Да. Можешь вот туда вот подняться, да, сюда. Не-не. Ты сам туда вот сюда поднимись, а следующий навес там, где вот лесопилка дальше. Ну, то есть не на этой территории, да, ты понял. МБ уже нас лутает. А ты где умер, Шторм? На дороге слева, если навесом ходить, слева. Угу. Не, поднимись на сено. Слева, под навес, да, вот сюда. Не-не-не, не сюда. Не сюда. Ну, можешь сюда, в принципе. Вот, направо. Не-не-не, другое право. Да, вот сюда. Вот на полочку, вот, да, вот справа. И на сено. Хорош. Вот так ты что-то увидишь, наверное. Так, это, да, чужой. Я там повыше, на лестнице, если что, лежу. Вот тут, да, тут прямо. Ну да, он сейчас захиляется, твоих патронов, и пойдет лутаться. Да, он сейчас захиляется, подойдет, скорее всего. Ты можешь его прям нормально зацепить. Или убежать.
Никто не осудит, если убежишь. Что-то... Ну, это игра такая, что поделать, блин. Ну, я четверых убил. Ты сколько убил, кстати? Ни одного только. Yeah. Это было -3, это сука, 4-й, прикинь. Это 4-й, который просто отстал от них. Жесть. И он все это время сидел под навесом. Гандон. Вот я 4 убил. Получается, есть... Вон он, да. Красава, все, блядь, все твое. Это -4, да, все твое. Все, давай удачи. Давай удачи. Моя якорь забери чуть-чуть. Да, если будет место, забери мой ствол тоже. Но вряд ли ты сможешь унести. Короче, давай. Все, что выгодно, забирай. Там хотя бы разобрать кусочек маленький. Вот, сука, ждал нас. Да я вообще не понимаю. А чё он не сдох? Сейчас я посмотрю, как я ему дал вообще урон. Я прям нормально настрелял ему. Сволочь, я вообще не понял, у него что за броня вообще? 6-й, что ли? Фишка на будущее по пингу, может смотреть, сколько осталось ЧВК так в арсенале смотрю. А, да, серьезно? Блин, он мне с МПХ забрал. Я натопал, оказывается. Блять. Блин, теперь я понял, почему я его не убил. У него шлем 6 класса. Прям так плохо, короче, этого не пробил. Брайс. Так, настрелял нормально. Санабабич. Сука. Ну, 5 вроде что? Мастером поднял почти с максимально. Ну, у него осталось 2 попадания. Но... Но зато я вытащу передачу. Блять. Ёбаный рот. Развалили склад уже. Да, давай. Спасибо за игру. Давай, увидимся. Че, давайте еще одну ластецкую сыграем. Завтра утром в 8 утра отвожу сына в школу. Так что да, просыпаться надо в 7. Пока там, типа, умоюсь, вся херня и там прочее, там времени вообще до хера проходит. Так, короче, в общем, что я проебал в итоге? АР-ку проебал. Довольно-таки дорогую. Но похуй на самом деле, потому что... Так, потому что... Я поднимаю рейтинг. А это очень хорошо. Это very good. Very nice. И у меня есть, в принципе, АР-ка. Глушитель на него есть. Так. Целик Скар. Так вот. Телескопический Тулкар. Понял. Угу. Окей. Так, ну вроде годно. Да, есть. Годненько. Годненько. Берем. Так, что берем? Походный рюкзак давайте возьмем. Так, что это? Скорость передвижения минус 9, минус 5, минус 3. Ладно, вот это возьму. Наушник командира. Так, разгрузка нужна.
Ну, на разгрузку я возьму... Давайте рэп. Это рэпчик. Так. Шлем. Так, вот какой шлем был у того ублюдка? Надо вспомнить. Он взял как будто что-то вообще конченое. Вот он с этим был, что ли? 6 класса, да. Да, этот мудак... Блин, прикиньте, у него шлем за 200к был. Конченый человек просто. Конченый. Ну, хотя бы 5 класса возьму, что ли. Эргономика. Да, давай я вынесу все тебе. Так. Друзья. Возьми дробаш, чтобы выйти. Так, погоди-ка. А что мне тут друзья показывают? Так. Друзья. Играешь, да? Но. Ой, Зума зашел. Сейчас, походу, в тиме будем играть. Так. Надо шлем какой-нибудь. Нормальный. Композит. Да похеру, короче, это возьму. Во, вообще огонь. Так, хорошо. Так, разгрузочка. Просто рэпчик. Так, а тут какие патроны? Да. Сейчас бы выйти с такими патронами на... Блин, все хирургические наборы кончились, что ли? Ёбана. Даже выгоднее, что ли? Серьезно? Уже нет. Уже нет. Уже да. Уже нет. Супер нет. Давайте 18 будет, купим. Ну давай, пожалуйста. Ну давай. Давай, медведь. О, 13! Давай. Сюда. Нормально. Супер выгодно урвал. Урчим. Так. Так, звоним пацанам. Здорово. Что, не отвечаешь в игре? А, там еще написал.
Леп. Я тебе там писал, но еще инвайтил тебя. Блин, ща, погоди. А вы что, прям в игру уже зашли? Да. Вы уже катаете, бегаете? Да. Паракорд Блять. хочешь? Тут паракорд лежит. Я зашивку кинул на пол одну. Ну ёбана. Что Чё- такое паракорд? Блин. Ну, это шланг. 400-й шланг. Не, у меня сумки нет. Так, Я нашел этот. Твой любимый ган. Какой это? О, Какой у меня любимый ган? У меня любимый ган почтовый. Фамас, на Фамас, который Т-85? Ты что там, типа... я уже думал, ты скажешь тупо вибратор или что-то в этом роде. Это называется моя прелесть. Да. Нет, у этой прелести есть конкретное имя. Имя Хосе. Так, ладно, маякните, короче. Сейчас я за Дикуса побегу тогда. Так. А мне интересно... Да, микрофон все выключено, хорошо. Так, ну чел, в принципе, готов к войне. Все есть. Тайные операции. Да, ферма. Не, ну нормально поиграл, вообще четко. Ёпта, вообще. Прям вообще нормально. Ой, радует. Блин, вчера вообще настроение было говно полное. Я вообще не мог играть нормально. А сегодня прям вообще хорошо. Ну вот реально никаких дел не осталось, таких срочных. Ну практически. То есть там уже все сделано. Там осталось только лишь по хуйне там поэтовать. Отстреляться. Поэтому как-то поспокойнее у меня все на душе. Бля, я подумал, это же ЧВК. Ну да, давай. Блин. 21 минута, кстати. Блять, а как стрелять из этого куска дерьма ебаного, нахуй, блять? Вообще не вижу целика, нахуй. Вообще не вижу целика. Вообще пиздец невозможно. Unreal попасть вообще. Ебал, блять, просто. Хуеть. Не, был бы коллиматор или какой-то другой вообще любой целик, но можно было бы. Но там вообще, блядь, вот просто забор ебейший и маленькая хуйня такая стоит, блядь. Пиздец вообще. Хуй чё разглядишь в нем вообще. Ладно, если бы целик был такой, типа, ну, классический, вот такой вот, типа, Ш-образный. Ш-образный. Просто Ш-образный. Нет, они, блядь, заборы ебнули, нахуй. И хуйню посередине. И хуй пойми, блядь, вообще, что происходит. Пиздос. Блин. И что, заново опять собирать войну? Ну как? Давайте вот так просто сделаем. И я выйду... Давайте...
С дробовиком. Картечь обычная. Так, что у нас есть? Картечь, картечь, картечь. Игольчатый патрон с картечью. Двойной головкой. Какой выбор, блин, да? Прям такой. Ну, давайте возьмем с двойной головкой. Прям такой. Типа, с чем мы пойдем сегодня? С чем мы выйдем сегодня на люди? Не, уже, а только? А он какого, блядь? А он ас? Какого хуя, блядь, у нас? Чего? А когда он успел стать асом? Только позавчера же был этим, как его? Экспертом. Он, получается, через мастера перескочил в аса? Ебать, что он такого сделал, интересно. Получается, ему нормально так повезло повоевать. Я хотел посмотреть, что у меня вообще по рейтингу. О, бой 80, убийство, идеально, уже точно все. А, у него же тепловизор был, блядь. Тут-то я думаю, нахуй. Чё он так поднялся? Ну да. У него же тепловизор был. Блин, охереть, просто на желтом рейде нашли челика с тепловизором, блин. Вообще пипец. Супер мудак какой-то. Не, ну хотя их понять можно. То есть на красную зону сейчас соваться вообще типа никакого смысла нет, там читеры типа водятся. Сейчас такая молва ходит об этом, все в ахуе с этого. И поэтому это не новость. Ну, точнее, состояние. И в серую ходят. А, да? А смысл читакам в серую ходить? Они же вроде как какие-то, ну, около реальные деньги лутают. Что-то они там типа продают, вся хуйня. И чужие аккаунты деньги фармят спидраном. Сколько они, интересно, зарабатывают на этом. Вот если говорить о Таркове, там, короче, я слышал где-то, короче,
В каком-то видео сегодня. По теме Таркова. Они прям нормально там деньги лутают. Да. Там типа могут квартиру купить, вся херня. Короче, мега ублюдки. Ёбаный рот. Умирай его. Ну, я побежал. Ща, погоди. Я хочу максимально испортить жизнь какому-то чувакашнику. Сейчас супер агрессивно зайду в мотель и сделаю все по красоте. Че ты с тепловизором поднялся, да? Чел. Блин. Охуеть, смотрю, у тебя же ас, блин, стоит. Мне только сегодня прям нормально получается стало. Я говорю, чё этот с тепловизором Даса так нормально поднялся. Блин, вот сейчас бы не попасть, не убить там. Умереть еще самому. Привет, Карабан. Нет, просто ебашил людей. Ну, с тепловизором. Блин. Эх, ладно. Что, с возвращением, Карабан? Забыл свой пароль? Да. Да, это печально. Как делишки твои? Да нормально, нормально. Окейшкины дела. Блин, этот дробовик с вот этими вот, блядь, двойными, нахуй, полная хуйня. Просто картич надо было брать. Угу. Это что, гей-муха залетела? А. Я говорю, это гей-муха залетела. Ты чё, куда делся-то? Мы голые же стоим. Белый рейд собираемся. А, белый рейд? Да. Окей, ладно. Это даже хорошо. Так.
зацените мой ган. Это мушкет, нахуй. Видно сразу, у кого комплексы. По Фрейду, посмотри, какой Чего, блядь? Егор. Ты как это сделал? Егор компенсирует свой маленький хуй этой мотинкой. А у меня, видите? Я еще глушак могу снять, она будет в 2 раза короче. Главное, что мой хуй у тебя в жопе, а остальное не важно. Да, я даже глушак сниму, пожалуй. Чтобы еще короче было. Маленький ствол. Так, все. Еще мечется. А, Что, нормальный, да? А в чем, сука, смысл практически? Хуй знает. Но она не такая, ну, урон теряется, поэтому точность, по-моему, не сильно теряется. Бля, не, нахуй. Не. Я так глянул на его статистику, ну, на характеристику и просто охуел от цифр, короче. Я вот кого-то точно с этого гана убью. Давай, снимай там броню, погнали на бомжах. Блин, она тебе, скорее всего, въебало отлетит, короче, когда ты из нее выстрелишь. У меня пистолет есть. Еще. Ботов убивать. Угу. Ща, погоди. Так. Тогда я беру дробовик. Ага. А елопала. А ты сейчас умер на обычном рейде, да? Да. За бомжа? От тир 6. От тир 6. Не за бомжа, что ли? Да, такие уроды были. Нет, за бомжа. Дикусом я быстро отлетел там. Ну сейчас мы разъебем таких же тир 6 типов. Погнали. Там, я, кажется, оказался на желтом рейде меня. Ебать, ёбнули. Боты нахуй ёбнули. Погнали, да. Так, ща, погоди. Имейте терпение. Я Господа посмотрю, что там нехорошие. это творится с твоим сторейджем. А. Да, он мне голяковый. Да, у тебя там мусора, по-моему, слишком дохуя, ты там Не. долго, поэтому собираешься. Ты не помнишь, что ли, как у него раньше было, что ли? Ну, там пиздец хуйня какая-то была у меня там. Было супер забито. Так. Предпочтение низкого пинга не ставлю. Ага. Все, погнали. Let's go! А я вот смотрю на этот русский перевод. Это пиздец какой-то. Алиэкспресс шрифт какой-то. Почему они не Ой, могли блядь, нормально подобрать? эстет, нахуй. Ну, Да вообще глаза нормально? вытекают, когда я смотрю. Да нормально, господи. Я вообще не задался вопросом. Чё кого? А как он в оригинале выглядит? А? О. О. Короче, побежали в мотель сразу, моментально. Я тебя убью, нахуй. Ты ТРП? В реальной жизни. Я убью тебя. Я Лёхе в школе также угрожал, кстати. Ты говорил мне, я убью тебя? Да. Ты не помнишь? Ну хуй знает, я в твоей бобровой шапке не воспринимал, наверное, эти угрозы всерьез. Ты Леху булил, да, получается? Получается, булил, да? Да, это Я жестко. убью тебя. Из-за этого Леха, да, психопатом вырос. Да. Наверное, да. Он там заборы перепрыгивал с Кока-Колой, чтобы съебаться. Я вспомнил эпизод. Не, ну это было. Блять, было. Но я вспомнил, как ты этот солдатиком через забор уебался в школьном дворе, когда переступал через маленький этот, как его, заборчик. Ты до конца ногу не поднял. И ты прям солдатиком упал. Ты пытался руки из карманов достать, но не мог. Было. Ну да. Кладбищенских посмотрим сначала. Не-не-не, два не кладбищенских. Просто побежим в мотель. Надо его быстро занять. Мне кажется, нам Да. занимать мотель не надо. Нам нужно Надо мотель снайпер. оккупировать.
Не, это Надо рабочая тема. Я так крысу. сейчас играл, вообще жестко Нет, ебашу. мы выйдем, нас разъебут сразу. Не-не. Собственно, тебя, блядь, так и разъебали только что. Ты вышел из мотеля, и тебя сразу уебнули. Нам нужно по теме, кто ёбнет тех, кто выходил. Ну и хуй с ним, ладно. Я, короче, тут под навесом буду. Видите, Надо... Они, кстати... Да. Сейчас... Они на завод пошли. Да. Надо пойти завод почекать тогда. Да мне дробовик же, мотель пойдем. А хотя вот же Так, у тебя у снайперки. одного дробовик же. Во снайперке. Ладно, тогда я попробую. Блин, как мне отыграть тогда на заводе? Сейчас подумаю. Ну, сядь за забором и жди. Сейчас К забору прилипни, и когда выходить будут ёб. Ты будешь Снайпер нашим стоит на перемычке. Опсвордом будешь. Да, смотрит, стоит. А, бот снайпер живой еще? Вы про бота снайпер? Да. Ага. Бля, что-то в игре тихо как-то, мне кажется, или что? Тебя слышно? Если чел в наушниках, он слышал, как ты пробежал. Да, ну то и расчет. Он в окно же смотрит, стоит. Убил его. Всё. Или нет? Убил Он или сдох, да? я убил? Ну, я слышал, он зарал. Там в чел лег его лутать, если что. Да, чел лег его лутать. По мне тоже как будто шмаляли. Полейте окно, я пушу. Бот на меня смотрит, бот-снайпер. Запарил, блин. Второго ёбну. Хорош. Нормально я Ну байчу? давай пушить тогда. Пойдем. Там крик был, да? Да. Такой крик. Пойдем, посмотрим. Минус. Да, Сделали бот? ты двоих ёбнул, все. В доме чисто. Погнали. Лутаса! Давай я тоже пострю сейчас. Я не буду лутать. Сначала пострю, кто точно убил его. Просто мне показалось, что я его ёбнул сначала. А, этого ты точно ёбнул, а этого? Тоже, по-моему, зума. Да, хорош, тоже ты ёбнул. Зума жесткий. До второго-то высоси. Не, ну сумку-то возьми. Того высосать? Давай это высосу. Он, конечно же, выбирает с дорогой разгрузкой, челик. Так он мне этого искал лутать, я его и залутал. Ладно. Попытка. Ну, гана нет, хотя нахуй мне ган, у меня уже есть ган. Да нет, А чё он? какой дополнительный нужен. Мусор, зубную пасу собрал, чел. Блин, а, я уникальный ключ забыл. Странные чуваки. Мусор собрали. Вот. Хотя вроде 30-й левел, типа, зачем так делать? Блять, ладно, я уникальный ключ трачу, открываю. Ты дурак? Ну, чё, посмотрим. Ты на белом рейде открыл... А, я забыл, этот, что я что ли? был на белом рейде. Я забыл. На эти 5 косарей очков потратил. Да похуй. Так, ничего нет. А мотеля. Бля, надо было в мотеле Ну, дорогу открывать. пойду, типа я возьму. Хотя Да, было блядь, бы что-то мусор целесообразнее. надо добавить. Чел. Дорогу Чел с возьмем. золотыми патронами четвертыми. Что ты ган у него? Ган у него. А, калаш. И, блядь, мусор собирает, блядь. Кран, г-паудер, блядь. Сколько г-паудер стоит? Понимаю. 6 тысяч. Вообще, я блядь. хрен знает, зачем они это делают. Вообще непонятно. Типа там нуб, я понимаю, зачем так делать, а они зачем так делают? Не, ну может они этого до всем сих пор ебать пробили. нубы, понимаешь? Они думают, что они играют правильно и делают все по уму. А, ты двоих имел в виду, ты одного бота убил, что ли? Я думал, ты двоих ЧВКшников тут завалил. Кто? Ты. Нет. Я одного ЧВКшника убил и все. Бля, граната, ты что я... Не понял? Ебать. Какого хуя? Это откуда? Это что, мне, блядь, бот закинул его нахуй? Это, бля, рофл такой.
Вот и гранаты кидают, если еще. Но я не думал, то, что в белом рейде они кидают. Ёбаный Я рот. думал только свита. Я думал только свита это Есть, делает. есть чел. А, нет, Так это это бот. 100% нет? Нет, это бот. Бля, есть хилка? Мне пизда наступает. Хилка есть. Да. Хилка есть. И бинты еще нужны. И хирургический набор. Бинты... А, у меня тоже есть бинты, если что. Не, теперь хирургический Насколько набор это чисто нужен. есть? Ну давай. Сколько тебе надо? 2 только. 2 только? Да. Думаю, у тебя есть хирургический набор? Один хотя бы. Да, я сейчас скину. Один ему дропну, я тоже один дропну, а то у меня мало. О, кайф. В скобочках просто жалко. А я думал, только этот кидают. Свита думал кидают. Да я охуел реально тоже. Они белые боты. Он что-то говорит, и вдруг граната залетает, я охуел просто. Меня боты ебашили гранаты. Убивали, кстати, обычные. Так, теперь можно и модель, в принципе, пойти. Что за дропы у этого типа? Беспонтовая. Блин, как Ну, же я мне сумку взял дерьмо. нормальную. А у чувака в сумке была аптечка здоровенная. Как же мне плохо. У моего шлемака 2 хп. У меня 5. И в очко не засунешь даже, да? О, с возвращением, Карабан. Я шлемаки в очко не сую. А их и не засунешь. Пробовал. Проверял уже, да? Да. Конечно, пытался. Только Я банка я- суется, да, только. Я теплак пытался уже запихать. Да, мы толпой идем. Настроя. К сожалению, не получилось. Даже теплак отдельно нельзя запихать. Recycling офис есть ключ. Можно открыть. Кем ебашишься? Вот. А предупредить? Так мы ЧВКшники же, мы не дипусы. Не, а вдруг ЧВК встретил, мы же не знаем. Чего, друг? А вдруг ЧВК встретил, мы же не знаем, типа. Ну, я это имею в виду. Ты в тундре? Жесть. Бля, я совсем забыл то, что мой выстрел стоит 7000 нахуй. Жестко. Ты что, с красными патронами, что ли? Да. Нихуя ты чел, блядь. Вот блин, чё за автобусом ебаным. Я вижу. Контроль его звук. Да, сверху. Попал За по нему? автобусом? Да, за автобусом один раз дал. Он, наверное, лег хилится. За автобусом все еще сидит. В доме мотеля через окно, скорее всего, сейчас пытается запалить зуму. Они... Короче, сейчас, подожди. У меня грена есть, просто я неудобно достается. Целился же справа за автобусом. Да? Да. Он слева от автобуса. Направо обязательно, обратно пошел. Давай я с другой стороны обойду его. Ну, давай, пошли вместе. Убил. Хорош. Так, давай прачку зацени. Прачка тоже будет. Да, вот с кемпой. Сейчас ушатаешь его. Прачку. Не понял, прачка в смысле в окне кто-то был? Да, или что? да. Ну они там бегают прям толпой. А как ты узнал, что там чувак есть? Шаги у зумы слышал. А, понял. Как будто башка торчит, да? Сейчас Может, первый этаж были, хуй знает. Не, второй точно. На золотых патронах чел. Тоже, как мы. Понял. Я в СБ играю чуть много. Сорян. У него Мосинка. Мотынька. Мозинга. А Нилан, у тебя что было? У меня дробовик с игольчатыми патронами. И все. Из лута что-то ценное, по-моему, не было вообще нихуя. Ну он бомжара, тот еще. Показал ты патроны нормас.
Ну, сразу. Вот ходит, походу, или что? Ну, кто-то ходит, ну. И еще у него есть 5-го тира Патрики, кстати говоря. А что-то дробовик у него я не могу понять. А, на третьих. Там, что у тебя типы какие-то или что? Ну, Вот непонятно. просто, скорее всего, ходит. Кто-то справа со стороны гаража, где платный выход ходит. Во дворе территории здания между забором и зданием красным кто-то ходит. Плюс Я бы в мотель не заходил, по идее. в мотеле челики. Я бы пробежал справа просто и все. И ждал бы. Это бот бегает так? Не, нихуя. Да. А, да? А погоди, в смысле? А что тогда там? Может, чисто у вас тогда? В мотеле? Не знаю. Да здесь уже залутались точно. Ну, не знаю. Надо пойти и поискать типов где-то, короче. Тут заходить смысла нет, У надо... нас бота убили на метке. Да. На какой? Которая была вот здесь вот. Охуеть, это что за метка посреди дороги? Ну там бот был, миссия. А, там была миссия? Ну кто-то вышел с мотеля и побежал туда, видимо. Блять, заебал блокировать нахуй. Я не блокирую. Погнали, давай. Но мотель не до конца лутали, вон второй этаж, он не лутал. Да, сумка не открыта. Да, мотель чистый, вы чё? Убегаете почем зря. Надо обойти, посмотреть, и зайти, если там чисто будет. Скорее всего, бесплатный Скоро сейф Дитосы тоже. набегут. Скорее всего, бесплатный сейф тоже не У меня лутанный. патронов не так много. На что? Фиолки хочешь там? И автомат есть? Калаш. Калаш. На золотых. Пиздец. Теперь я понял масштаб пиздеца. Да. Сейф не лутан, кстати. Ну вот, как я и Сейф говорил. не лутан? Да, не лутан. Да. А может его закрыли? Или ты полутал? Может, закрыли. Сейчас я открою, посмотрю. Тебе бот бежит. С какой стороны? Уже снизу какой. Поставь на полуавтоматическое. Ебать ты просто. Че, да не мои патроны, мне пофигу. Это да, но может они тебе спасут жизнь с прочего ЧВКшника. Че, ты в мотель зашел, да, Лех? Да, я подошел, но Слышно кого-нибудь? пока нет. Я Да хочу мы посмотреть, заебемся тут еще... против дикусов ебашиться, нет? Да. Я хочу понять просто... У меня чел здесь. Дробовик вытаскивай. Или На бот. втором этаже. Пизда ему! Я зачем ганы переключал? Они Не знаю. выбежали так еще странно. Жонглирует. Дай звук, ты успеешь. А, нет, меня убили. Нет, он успеет. Не, Они, не успеет. они закрыли Да, дымом. я вытекаю. Нет, ты не успел. А чё они так странно забежали? Типа, нихуя не понимаю. Пиздец. Вот кого угодно ждал, нахуй, но не их, нахуй. Но я не думал, что они выбегут вдвоем вот так. Я думал, они подойдут, как обычные боты, типа... Это свита, если что, на зума. ноге. Там Да этот... нахуй это свита, блядь. О, Вон челы боты блядь. бегут нахуй. Бля, ебать, ты настрелял, конечно, тут. Кстати, я думаю, что, скорее всего, ЧВКшников разъебали эти свитер Да, если они живые. 100%. Я такое видел уже. Я помню, на Стейблс 8 обычных ботов было. И я, короче, бегал, искал ЧВКшников на карте, думал, что никого нет. Мгм. Потом дохожу на Стейблс, там куча трупов, и 8 ботов ходят живых. Белых. Ебать. Почему-то. Жестоко. Чувака кого-то забанило. Так, давай-ка возьму Мозингу
и пойдем в долину. А долина, она, как вы знаете, кормит. А когда я этого чувака... А, вчера зарепортил. Найс. Кого там забанило? Да, типа, вчера чудаки были, нахуй. Че, в красный сунулись? Суки, надеть. Да, они везде были. И в красный, и в желтый. Блядь. Паршиво. Так, куда мы идем вообще? В долину. А, кстати, я нормально патронов, по-моему, вынес золотых. Сколько у меня там вообще вышло? А, 60 тысяч всего лишь. Куда еще раз мы идем? В долину. Какую долину? А нахуй долину вообще мы идем? Потому что она кормит. Блять, давай один раз ходим нахуй, если не покормят, то не пойдем. Next. А ты чувствуешь парадокс своих слов? Мы пойдем туда, но не пойдем. Я говорю, пойдем, если мы нихуя не заработаем. Говорю, Да. что нахуй там больше не пойдем. Мы на желтые долины идем? Не, обычно. Обычно. Нет, давай если идти, то желтую. Потому что хоть что-то какой-то лучше, чтобы был. Красную нахуй надо, чуваки будут, наверное. А желтую, но. По-бомжатски оденемся. Ладно. В смысле по-бомжатски? Ну, на 100 косарей. Ну, я тир 4, я на 346 тысяч оделся. Мне похуй, я Ну, оденусь. это как хотите вообще поебать. Я оденусь жестко. Я буду кемперить, поэтому оденусь хуёво. Кстати, я все ключи, по-моему, свои продал. За ненадобностью. Так, Можно с собой это... юники взять, я думаю. А, тогда, третьего в том класса случае. дерьмо. 4 класс. Так, какую-то снайпу бы взять толковую. Давай это возьму. Или с фала поснайперить, да? Я эрку взял, если что. 1.4х как раз, по-моему, идеальная тема для этой карты. Блин, тут теплаг вообще зашел. Ты его проебал, да? Бля, да, я проебал. Мосинка есть, помнишь, которую я за 160 косарей вынес с красными патронами нахуй? Может ее взять? Ебать прокачанная мосинка. Ну давай. 7х на ней стоит. Ну давай. Ну вот 7х мне в очко запихает сразу, поэтому я не буду брать. 7х же хороший прицел, нет? Да жесткий. Но, типа, если чувак будет не так далеко, что я буду с тем делать? Пиздец, Но... невозможно будет целиться. Может СКС-ку взять, вообще похуй. Да СКС... Ну, блять. Если у него прицел нормальный, то да, нормально. А так, Прицел если... надо заебатый, 4х холла. А, ну заебись тогда, давай. Вот Нахуй это. фонарик ставят на СКС ебанутый, блядь. Вообще Он не с понимаю. фонариком. Я вообще не понимаю блядь. концепции фонарика в принципе, нахуй. Потому что Сука, у он... меня миник есть, типа, который... Помните, тип с теплаком, которого я ёбнул, он был с миником, и этот миник 300 косарей стоит, нахуй. Чё, миник такой дорогой бывает? Да. Есть прям очень хорошие миники. И потом, я его понимаю, в принципе, блять, эти миники могут быть ебать какими жесткими. Ну, понедавят жестко. Кучно. Ебать, какими жесткими. Да, да. Я с таким ходил уже, поэтому я знаю, о чем говорю. Они ебать, какие жесткие. Так. Ну, патроны тир 5, наверное, нахуй надо брать. Сразу И как раз таки, про ключи надо не брать. забудьте. Про ключи не забудьте. Да я все ключи с этой карты ебучей продал. Я тоже. Я Серьезно? дохуя золотых у меня было. Эх вы. Так. Да потому что эта карта никто не играет, кроме тебя, по-моему, на свете. В мире, нахуй. Ой. Это за что? Ядринки возьмите. А, точно, сюда же надо брать вот эту хуйню, бля. Че, может еще на силу этот взять? На всякий. На силу надо брать тоже, согласен. Надо брать. На силу это синенькая такая. А, белая-синяя, да? Там, где сила написано.
У меня А, написано вот так у тебя русский язык, поэтому ты не видишь, да? внутримышечный стимулятор. Ну, Внутримышечный. нажми инфу нажми. Синий это оно, да. Но один из них дорогой, один из них дешевый, по сути. А, ну вот, мышечную массу повышает. Ага, Ну, вот заебись. с локализацией там еще хуйня, что вот такие приколы есть. Нихуя непонятно, что за вещи. Да не, нормально. Прикол. Так, тактический рюкзак. Так. Ну, я вроде супер готов. Отъехать нахуй просто. Так. Я готов. Мне вообще похуй. Я готов проебывать, блядь, хоть каждый рейд. I don't Как care. Вчера все проебали нахуй вообще. Ну, главное, Вчера ты бабки все есть. проебал, блядь. Да мне похуй, блядь, все равно 12 миллионов наличка есть. Блядь. Ты должен увеличивать капитал как настоящий бизнесмен. Чё? Вчера я чисто фанился же. На бабки похуй было. Расскажи мне, как ты проебал теплак вообще. Теплак? Просто чудак меня убил. Потом я от него умер. Потом чудак и Егора убил, и все. Такая история, блядь. На желтом рейде ферма. А примерно как это произошло? Была Просто, блядь, я снежка. иду, высунулся и этот... Уф, вот так вот, типа. Я чувака, типа, он был в моей зоне, типа, видимости, но я даже его не видел. Он даже не заблестел у меня. Егор подошел, тут его тоже очень ловко, типа, замочил, хотя Егор говорит, что тот его пиздец видел. Но с лица Егора я смотрел пиздец странно, он его убил. Прям кого-то знал и точно шел на него и точно вышел. И первой же пулей въебал ему дал. Так бывает, если ты заранее нормально наводишься. Не, он не с одной пули меня убил, там несколько пуль. Это у меня на Да. экране, типа, так Но было. на экране твоем было так, что пуф, и ты тут сразу погас, блядь. Ну, то есть у него чисто волхак был без заима, да? Ну, хуй его знает. Может и не читак, действительно. Ну, Но короче, меня пиздец у странно меня убил на вообще. экране его башка только вот так чуть-чуть показалась, и я уже умер, короче. Да? А у него на экране, он, это как там, вышел и прям пол тела моих видел. Он даже не в голову меня убил, а в тело. Так, ладно, только нахуй ты. Так. Сделай процентов. Куда мы идем? Прибрежную виллу, что ли, пойдем сразу? Хотя можно прибрежную виллу отсюда почекать. Ну... Давай, говори, что делаем. Ты же здесь, типа, мастер этой карты. Не, ну, блин, я думал сейчас нестандартно пойти сразу на виллу. Но... Блядь. Но мы ни разу на этой карте не разбогатели, блядь, я тебе напомню, если что. Да, пойдем сразу на виллу. Если что, оттуда будем держать оборону. Может быть, На все виллу? получится, да? А на виллу у вас не снайперки разве? Ну, снайперки, но вот мы будем оборонять его. Нормально. Как- То есть не в как- помещениях каким сидеть, образом? по внешке. Вот они как раз подходят. Мы сейчас всех поснимаем. Мы всех убьем. Но я только бегу. Вон же по берегу же бежит. По берегу же на дороге прямо бежит. Я ее попал по нему. Убил? Да, ты чувакашник убил. Хорош. Да, все. На берегу смотрите, еще на камнях там бегает, нет? Ебать, 5-й патрон его погасил сразу. Кстати, я вообще выстрела твоего не слышал. Ебать, а я его слышал, я думал, это ты, Леха, бежишь. Не, я же сказал, я чуть подальше. Я там мутацию Так я тоже далеко же. Блин. А я думал, что вы типа угораете нахуй или что, просто чел бежит, вы его не видите. Да, ебать Но мы он юморные, бомжара нахуй. капитальный. Он с этим, с пистолетом. А, нет, с МПФ. Нет, с МПФ, по-моему. Да, МПФ. Но у него броня хуйня. Ну вот как раз тебе темп пушка на хуйня. второй ствол. Чтоб пушить. Иди с МПФ в раш этот. Так, ну выстрелы хочется были пиздец. интересные. Я улицу контролю, но они вроде как, не знаю, даже зашли, не зашли. Выстрелов больше не слышно. Нахуй он столько серджал китов таскает, он еблан, блядь. Так, я захожу.
Я к вам сейчас подбегу. Я на трупе был. У него третьи патроны на МПФ. Вот. Да, а я думал, МПФ это этот пистолет-пулемет, который в карман пистолета суется. Тихо. Боты живые или нет? Не слышу их. Как будто Я, бы кстати, они его их в тело уже убил, разобрали. по-моему. Еще какой план тогда у нас? М, Я сзади слышал в кустах кого-то. Точнее, мне показалось, но, как правило же, это значит, что не показалось. Ну там бот Вот. кричал. В кустах возле нас, сзади? А, сзади? Возле? Ну, вот как мы зашли, и прям в кустах я слышал шуршание, или мне показалось. Ну, если не показалось, значит не показалось. А может, реально показалось. Тихо. Слышно шаги какие-то вообще? Любые? Да, любые да, да, слышны? что-то есть, да. А где именно? В комнате с бильярдным столом ты был? Нет. Ходит, а. Я снаружи сижу, вот за изгородью живой. По воде тупо. Это же внизу. Под нами, Лех. Это бот. Заходит к вам. А, боту? Да. Да, чисто. Просто, Боты. просто бот был. Но они молчали очень долгое время, я что-то это напрягся. Думал, люди. Ты уверен, что чисто? Не уверен, но... Да, я пойду вперед. Ну, ботов не разъебали же, получается. Просто мы же думали, что их разъебали. Блять, А ёбаный нихуя, стыд. блядь. А этот гномик оказался запретное слово. Или одобряемое слово. Тут уж непонятно. Вот такая грустная сказка для детей. Если тут никого не было, то где они все заспавнились? На Small Factory пошли или что? Ну, возможно, да. А кто-то гранату же взрывал здесь, нет? Ну вот, да, поэтому я что-то вообще не понимаю, что происходит. Херня какая-то. Взяли и ушли, что ли. Не стали допушивать. Или это не то, чтобы здесь произошло, а в деревне. И они пошли просто наверх. Блять, я вижу странные текстуры в воздухе. Багулина какая-то. Блин, что-то... Я смотрю А. правый пляж Ага. и никого не вижу. Окей, Нигде никого не вижу вокруг. окей. Вижу. Где? Где? Это бот. Точно? Бот. Бот А. за территорией бегает. Гандон, блядь. Это вы стреляли с глушика? Да. Да. Бля, FPS пиздец садится у меня, я ебал нахуй. Так это ЧВК, блядь, ты угораешь нахуй, это ЧВК. На нас ЧВК Где? смотрел со стороны этого, там где два пальто. Это другой. Ну это другой, значит. Я говорю, вот за забором у нас тут ходит. С какой стороны смотрел? Там где два Там, пальто. где какая-то станция, да, там типа? Да? Да. У меня снайпа, да, я по нему пошмаляю. Давай ёбни его, он мне по голове стучит, пиздец, я оглушу. Я ёбнул его. Хорош. Есть еще. Тиммейтов надо посмотреть. Да, скорее всего есть Думаешь, еще. там есть еще? Ну, не знаю. Но он одет был прям очень даже. Он Недурно. бедный же. В беспонтовом шлемаке, как у меня же он. Рюкзак у него тактический, здоровый.
Ну хуй знает, он выглядел как фулл бомжара, блядь. Ну, не сказать. Ладно, я дальше лутаю. Если видишь кого-то, скажешь, я тут надо территорию долутать. А ты что, сдох, что ли? А, ты живой? Не, я живой. Он Что-то просто тебя не мне увидел. прям очень неприятно по голове Что ж ты попал. зеленый, блядь. Он там же лежит? У меня тут до 20 FPS дропается, нахуй. Тиммейты всего надо посмотреть. Что-то я не верю, что тут 2 сольника было на карте. Хоть один-то должен быть с команды. Не, ну, Иначе странно, пиздец. долина кормится. А, так, бот смотрит на возвышенность. Вот Предлагаю, сюда короче, пойти смотри. еще в этот. Это кто ж хуярит? Я бот ем. Бля, а почему желтый рейд такой Лёха, иди бичевский, сюда. я не могу понять. Чё? Работай с копой. Тут как будто бы По люди. По метке смотри. И там, где дорога к деревне. Вот, По метке слышал стрелять, сейчас стрельбу? видеть дорогу в деревне? Да, слышал. Вот, Давай что-то. посмотрим. Я через А 4 у того типа там не оббился тиммейт? Ну, Я сейчас возможно. просто под него открываться не хочу. Ты вот видишь этого бота, куда он смотрит? Я вот... Видишь, он на возвышенности на горе стоит, прям на голой. Левее. Вот, стрельба опять. А там же, где наметка. Не, мне даже с твоей позиции, по-моему, смотреть надо, чтобы видеть. Да, подходи. Ладно, Да, пойдем красиво. просто в их сторону пойдем. Ладно. Давай, зум, подтягивайся. Это ты кого ёбнул? Это бота убил я. Бля, какого? Который в ту сторону смотрел? Который здесь у нас прямо за забором стоял. А. И про который я всю дорогу говорил. Окей. Блин, дал бы Про мне его твоего убить. ладно. Бот Сыг. смотрит на метку зеленую. Да. А, все, я понял, про кого бота вы говорите. И там стрельба была, вот, как будто бы. Да, только что недавно же тоже стрельба была. Я бегу туда. Нам этого бота либо уебать надо, Не-не-не, либо обойти надо. пускай Я могу смотрит. издалека его ёбнуть сейчас. Да, пускай Ёбнуть? бот стоит. Не-не-не, пускай стоит. Он же нам инфу Меня дает. не услышит, потому что я его ёбну. Да зачем убивать его? Он пускай инфу дает. Это я говорю даже. Нет, он же нас будет сейчас на Он нас же боится нас с тобой. будет, да. Не, мы крайним левым сторону пойдем. Пол И он лево. потом нас будет смотреть и в нас постреляет. Убили бы? Мы же инфу уже знаем. Ёбни его, Зума, если можешь. Потому что он нам инфу уже дал. Больше он не даст инфу. Да ну, он даст нам инфу, если они выйдут к нему в его сторону. Вот люди. 335. Это я стрелял. А, ты стрелял? Или Не-не. чё? Ты про стрельбу или Да, увидел глаза стрельбу, людей? стрельбу. Нет, это Зума стрелял. Точно, блядь, как будто... Да, Я точно. только что стрелял. Видишь, бот ёбнулся. И ладно. это говорит о том, что Зума с первого раза по нему не попал. Попал. Так нахуй ты второй раз стрелял тогда. Но первая пуля не убила. Да. Я не попал в голову просто. Давай по лесочку пойдем. По левому По лесочку. лесочку. Комарова. Короче, надо Аккуратно. послушать. Они будут в кусты пробегать, там хуй мы их должны услышать, короче. Давай аккуратненько так пойдем, посмотрим, послушаем. Аккуратненько, это без беготни. А, Плюсом. да. Так. На этой карте же кто первый услышал, тот убил, типа считай. Слишком много деревьев, кустов там. Источников шума очень много. Студенцы. Но мне того типа еще залутать надо, кстати. По пути надо к нему зайти. Зума, ты как? Подходишь? А, вижу. Подхожу. Может он тут в кустах? Помнишь, блядь, чел в кустах был? Если он съебался, то вот стоял бы дальше, смотрел бы. Просто он стоял, смотрел, потому что стрельба еще была относительно недавно, когда он смотрел. Прикинь, до сих пор человек куст валяется, на. МБ, его тиммейт, тот, которого я ёбнул, и он к нему Тихо. побежал лутать. Ладно, нормально. Сзади. Откуда? С горы Сзади откуда? где-то. С горы где-то. Так, вы смотрите, я построю под собой. Может быть, все-таки он тут.
Отсюда, короче, где-то стреляли. По кому, по тебе? Не, по Нилану. Серьезно? Лучше так вперед не идти, я хочу их обойти. Да, по тебе Нилан стреляли. А я даже не понял. Я нихуя не понял, откуда тебя стреляли. А, оттуда. Желтая метка. Понял. А там бот-снайпер стоит, это не он? По нему хуярил? Нет, он до сюда не Так может он с смотреть. глушаком был. А, да? Я успею этого типа сбегать залутать на станцию эту? А ты прям Вдруг супер уверен, посмотришь. что он один? Тихо, вижу. Ага. Убил его. Метка? Кто-то надо мной. Желтая метка. Понял. Тут, где разбитый вертолет, каньон. Сейчас выйдут. А я не знаю, где это вообще. Блять, ты... Ну вот тут, Понял. А куда они выйдут? к нам. Или может Смотреть, быть они... куда ты смотришь? Или может быть они спрыгнут. Да, Смотреть, куда ты смотришь? да. Я не понял, ты их увидел, да? Нет, они могут быть... Ну, они 100% там. Если ты говоришь, что они выше, то они там точно. Откуда Ну, я знаешь кого-то вообще? слышал, но я не понял, это я тебя слышу или кого-то. Ну, как будто сверху, типа, услышал. А возле того типа, которого ты ёбнул, кто-то еще был? Не вижу никого. Помните там, где спрыгивают и ноги ломают? Нет, я вообще не понимаю, где это. Это здесь, да? А, я понял, о чем ты говоришь. Да. Там ущелина между двух холмов, Блять, да? ёбаный. Вот, да. Вот, Я убил чела на желтой метке, если что. вот на зеленой метке, вот Зума слышал оттуда, скорее всего, челика. Примерно. Я вот здесь типов послушаю. я не ладно Вдруг они обходят нас. А я тут... Но вот у меня, где я тут смотрю, тут вообще никого не слышно, не видно. Может, здесь Полчаса. поднимемся, бро? А у тебя наушники Поднимался, хорошие, да? кстати. Зума? Что? Наушники хорошие, да? Не. Ладно, Короче, мне... подождите меня там. Мне щас командирские. сбегаю, того типа он же здесь. Долутаю его все-таки. Вдруг его найдут потом другие типы. Так. Обидно будет. Зума, а ты где ушатал того чувака? На желтой метке. Он наверху у здания. Там... Почти у здания. Бля. Там... А, понял, вижу, да. Там, короче, стрельба еще была. Сейчас они подтянутся, скорее всего. Там у него Я тиммейты хочу, есть. чтобы его тиммейты пошли его полутали, если они есть. А я их подожду. Ну, Чё там? пока чисто. Но стрельба Леха была. Босс 228. Eliminated by имбирь, нахуй. Тут какой-то еще один трупак лежит. А, да? Да. Давай-ка Это я мне думал, его. что это мой трупак, а это не мой трупак. У меня чел? У меня чувакашник на мне. Внутри этого, ну, этого здания. Понял, бегу. Бегу. Ну, вы там особо не торопитесь, сейчас я его, наверное, ебану. Ебанул. Убил, да? Или это не чувакашник, а чувак, я хз. Может, это бот. Так, бот же. Нет, там слева лежит, это бот? Ну, внутри здания был бот, если что. А, это бот. А я так увидел, что кого-то чувак. Да. Да. Ну, прыгейшн. А ну, Да, моего сейшн. чувака ты разделаешь. Которого я убил. Ну, тут тоже, да. Не особо одетый. Чисто средний У рюкзак него пустой. обвес все сняли с этого. Тиммейт был, получается, у него. Угу. Значит, ушел, да? Погоди, ты точно своего лутаешь? А, да. Да. Да, это он. Тут трупа нету. Че, пойдем наверх? Давай. Надо лут зума забрать. А, вижу чувака. Леха, иди сюда, срочно. Где? Иди сюда, срочно. Смотри, куда я смотрю. Иду. Смотри, куда я смотрю. Прям на метку. Видишь эту дорогу? На возвышенности. Там чел стоит, пикает. Нет, не вижу. Сейчас, погоди, он появится, он там стоял. Они думали, что мы поднимаемся наверх по пути. Они все еще, ну... Какая дорога? Бля, на 325. То есть, вот, да.
наверх смотришь, да? 325. Подожди. Да. Все, понял. Да. Ага. На там здоровенный, стреляют. на меншин, который, да, идет дорогу? Да, она самая. А они наверху или внизу, я не понял. Наверху, Или наверху. планируете, да? Они вниз просто боятся спуститься по этой стороне. Они просто пикают, стоят. Все, понял. Там один чел такой. Азума, а Ну, у твой меня- труп все еще там на месте, У да? меня, если что, у меня СКС, а не супер снайпа, нахуй. Я вряд ли смогу с первого выстрела в голову дать. Понял. Расстояние большое. Пуля Понял. упадет вниз, скорее всего. Так, подхожу к зуме тогда. На желтой метке, да, чела? Да, На зеленой, точнее. да, на зеленый получается. Желтая твоя, ага. У меня Вы боты. там стоите или идете, да? Оп. Кого убили? Мне пришлось поебашиться, мне пришлось подраться. А, Я хорошо. с его типа долтаю и пойду к вам сейчас. Тут шлемак, броня, вам не надо ничего взять из этого? Ну, блядь. Броня всё есть. У меня как бы тоже есть, но... Бля, ладно. Слишком далеко до тебя идти. Я Пятый зумы... тир, броня лежит здесь, если что. Блядь, а ты можешь его с собой забрать? Да, СХ-40 шлемак есть. Вам этого ничего не надо? Ладно, я беру. На обратном пути по выходу. Ладно, пускай оно в натуре лежит, на обратно заберем денег, если чё. Блядь, пиздец. Туда-сюда походил 5 раз, по-моему. Так. Если что, их тиммейт пока еще не лутанный. Меня сзади стреляют. Я не понял откуда. Понял. Домик там же есть? Это, скорее всего, бот. Там есть на возвышенности бот. Тебя прям попали на жестко? Нет, меня не попали. Ну это бот. Блять. Понял. Леха, если ты все еще там, вот. посмотри ту дорогу. Да я тут, я просто гранату у него брал. Сейчас я пострю. Так я к вам хочу пробежать. Ну, быстренько глянь, может, а вдруг ты дашь что-то. Подожди. У меня бота уебнули. Это я. Никого не вижу. Это я сделал. Блядь. Да, расслабься. Ебать, ты меня напугал. Хотя бы предупредил бы. Блин, Я ну. обосрался. Сорян. Так, я выпью буст на силу и к вам побегу. А то я не могу бежать быстро. Ебать, налутался. Да, я бы вообще их не бушил нахуй, я бы съебался. Ну, долина кормит. Но если выйдем, то накормит. Если не выйдем, то не накормит. Так, погоди, слушаю. Да, в кусты шубаршат. Наверху. Так это последняя команда должна быть на карте. Да. Получается, четвертая. Да. Так, Я мне гряну какую, тогда закину? мне какую позицию занять, пацаны? С нами Вы идти. какой у вас план? Все вместе идем, типа? Да. Болик с Погоди. Вот тут, давай налево. Где-то тут. Вы болик хавали уже? Хорош. Но непонятно. Право бот кричал. Ага. Короче, я давайте займу левый спуск, который... Так. Если они посюда пойдут. Мне до вас Можешь долго сзади бежать все прикрыть. равно. Могу сзади прикрыть, но меня... Они могут же окружить. А, Я к вам пойду. Ага, мы тут наверху. Короче, я тут буду смотреть. Лол. Я смотрю, короче, налево сейчас, вот здесь. Даже так, что? Меня ёбнули нахуй. Пиздец, блядь. Я же говорю, надо было слева идти мне, а не к вам идти нахуй. Блин. Блядь.
Где они там? Откуда тебя убили примерно? Да, я не был. Вот слева откуда-то. Сверху убили. Вообще сверху убили. Возле вас где-то. Прям возле вас, по-моему, чувак был. Если мне не показалось. Но он ниже тогда получается. А что там нельзя с этого здания, не с здания, а вот типа с Тут края невидимая пикнуть? стена. Ну я хуй знает, откуда меня вообще ёбнули. Ну килкам 10 Тут секунд. из если чё. Х-40, если что. Это. Да у меня там вообще нормальные экипы. Возьмете потом. Там Постараюсь. броник 5 нахуй. На мне броник 5. Откуда тебе? Килкам. Тихо, не высовывайся, будут тебя килкам пострелять. Где-то спереди, снизу прям. По-моему, издалека снайпер какой-то ебашит вообще. А Не. он снизу сидит, короче. Он снизу сидит. Прямо возле этого. Сейчас я тебе объясню. Пикап же есть? Вон он. Есть же вот трейлерный парк. Да, начало зума пикап, его он видел. Прям снизу сидит. Не-не, повыше, повыше, вон он, блин. Да. Правее. Вот отсюда стреляй. Блин, ладно. Он вообще бомж пиздец, пацаны. Просто позорный бомж. Добивай его. Финиш him. Давай ювелирно его пикни. У тебя граната нет, что ли, больше? Нет. Меня не было. Еще кто-то был, да? Не, он один. Вон он, слева, слева. Я, блядь, по камню выстрелил. Гранат кидает. А, нормально. Мне кажется, хуй он докинет. Да, Или не докинет. докинул. Не докинул. Давай левее еще Ты ему иди. воебал отдал же еще. Как он не умирает? У него броня чмошная, или он забрал мою броню? Могу забрать. Не знаю. Скорее У всего, него, забрал. походу, там уже крутая броня. У него была вообще без забрала нихуя. Он вправо отошел, как будто. Здесь ты опасно переходишь, конечно. Бля, да откуда он стреляет, нахуй? Да он пиздец какой-то мастер ниндзя нахуй заебал. Он как будто лежал, не? Сука. Ниже топ-1, смотри. типа. Не-не, Это не башка, что ли, была? нет. Боковое зеркало. Он пушит тебя. Тебя убили, Дами. Да. Он всех убил, что ли? Да. Да. Да ну нахуй, блядь. Надо было съебаться к выходу. Пиздец, у меня там лута было, я ебал. Но мне тоже не очень-то приятно. Ты тоже.
Он в игру, он же вообще бомжара, тот еще был пиздец. Просто, блядь, такой бомж, нахуй. Как он разъебал всех? Может, он валхакер? Он мне в Который не голову дал. палец. Да, ну не Ну знаю. как он так всех обошел, типа, нет? Типа или вы там жестко топали, что он так подкрался и типа по звуку играл по инфе. Странный тип, короче, пиздец. Каштуй. Какой-то противник. У меня написано, я по нему ни разу не попал. Блять, ну и пиздец. У него там ноги сломаны были. Угу. Нет, ты точно попадал по нему. Это вообще странный тип, короче. Мне кажется, что так нахуй. Просто он не палится и все. А что за читы такие могут быть, которые типа это вот Валхак нахуй? называется, он... Не-не-не-не-не-не. Ну, вообще блядь, круто. не регала же, говорит. Ты понимаешь, там, ну, Зума сказал, что вообще не Да, это зарегал. баг, скорее Да нет, это баг игры, а не то, что он там читак нахуй. Скорее всего, просто валхакер, блядь. Как он так всех наебал вокруг пальца, обвел с беспонтовым ганом своим. Еще вот ты ему по шлемаку дал, что ли? Ты же ему, я видел, въебало дал как будто. А у него забрала нет. Блять, Или повторно это так, посмотреть. на бы. клоками. Видно то, что въебало попало, ну, попадаешь же обычно там в руку. Да, Ну да, скорее всего. вряд ли я въебало попал. Рекла в лицо. Ну да, ну да, ну да. Чё, куда хотите? Ну, в Эле мне не нравится, что там пиздец бегать надо. Меня это жестко заебывает. Типа ты на передвижение тратишь вообще дохуя времени. Ну, Да, если ты тяжелый, это вообще пизда. ну да. В арморке с пингом 200 мы, конечно, хуй пососем знатно. Поэтому для чистой фермы остается, мне кажется, для нас. Я, наверное, пока все, я пойду в этот сыграю. Warhammer. Ну иди тогда, блядь, играй свой Warhammer. Давайте. Давай. Ферма тема. Только что на ферму взять? Да. Что взять? Да. Щит. Окей. Что взять? Да. Блин, что за патроны тут вообще? Фиолетовые. Ой, дорогой. Так. Ферму желтый был, короче. Угу. Так, я возьму пистолет какой-нибудь беспонтовый, ботов убивать. Что, прожимай? Да, еще не собрался. Так. Так. Только что для желтой фермы-то взять, да. Сейчас
Пустой же шлемак. У меня Аксу с глушителем. Come to me if you need to stop. Getting into trouble? Ой, наверное. Так, это есть, это есть. Ah, it's you. Want to survive on... Автоматч поставь. Надо будет потом магаз гонять. После этой каточки. Ну, я как раз закончу, наверное. Куприян. О, наши люди. Наши слоны. Собаки. Здорово, ребята. Всем привет. Молчат. Бля, это раки какие-то ебаные. Ну, может быть и второй аккаунт. Я уж такого встречал со вторым аккаунтом челика. Типа на первом аккаунте он все проебал, он второй новый аккаунт зарегистрировал. Бля, если он все проебал, значит он и этот аккаунт проебет, скорее всего. Ну, тут ошибка Как это можно все утопающего. проебать? Я падал до 200к. Разогнался легко, пиздец. Да, ну я тоже падал так. Было дело. Но люди разные. Пинг получше, чем обычно. У меня сотка. 116. Так, побежали вперед часы. Да, может быть, задних ёбнем? Не, Или подождем? стейблс Надо пойдем. тут подождать. Да, Не. выходит стейблс. Я не пойду-то. Надо пойти зеленку занять. И разъебать тех, кто будет идти с виллы. Ну, я играл, как я вот сейчас говорю, и нормально получалось деньги залутать. Дробаш. Они даже бота не могут убить, эти инвалиды. Я с ними не хочу, короче, двигаться. Они, блядь, меня спалят точно. Он жестко ранение получил. Бедный Куприян. Бля, меня бесит, что FPS дропается. Это просто, блядь, невозможно играть. Ты же на крыше снайпера не убил? Специально не убивал. Пускай ходит. Снайпера на крыше не убивайте, ребята. Он нам нужен. Или вы его убили уже? Кто по кому шмаляет? Ты чего, не заметил, типа? Кого там? Там кто был? Да, бот. А, я не видел его. Бля, эти типы зашли просто, блядь, полутаться нахуй, воевать не собираются, по-моему. А. Ну, понимаю, понимаю. Так, мне интересно, вилла кто-то есть или нет никого на вилле? Выстрела уже не было. Блин, эти боты какие-то около крутые. Желтый рейд. Ну да. Так, это мотель. Угу.
Прям тут до талу будем сесть. Я хотел виллу посмотреть, но никого не вижу. Пойдем, поэтому. Наших разъебали, смотри. Все-таки там кто-то есть, но не на вилле, а к ним пошли они. Ну наши же фамилии, ебаные, блядь. Возможно, их свита ебет сейчас. Да? Ну нахуй, серьезно? Думаешь, их свита разъебала? Да, не может быть там. Кто стрелял? Ты, блядь? Да я бота убил уже. Тебя хотел спальнуть. Бля, ну выстрел был так, как будто бы очень близко. Я Ну, что-то аж близко я вот охуел. тебя был. У вас боты, или люди? People. Боты или люди, блядь? Сейчас заорет, блядь. Долбоёбы. Да не, не дрочи, заебал. Долбоёбы. А, так они же не понимают русский. It's bots or players? What happened? AI killed you? AI shot you down? Oh, you fucking noobs. Shut the fuck up, dude. Why so noob, bro? Why so noob? We killed Shut the fuck up, fucking little pussy. Shut the fuck up, Russian dude. Don't you Заебал. У меня люди! Ukrainian. Леха, блядь, иди сюда быстро, нахуй. So, die. Я иду. Жопу свою потащил сюда, Леха, заебал, ты где, нахуй? А ты что, на виллу пошел? Блядь, пиздец, ну ты где, нахуй? Так я сюда и не собирался. Он ебать каленый, я не умер еще. Пожалуйста, А где он, прибеги а где сюда. Да внутри Да здания, на первом этаже. нихуя- На ничего первом не говорю. этаже. На первом Всё, этаже. держись. Он хилится. А где именно хилится? Инфу дай? Блядь, рядом с лестницей комната. На второй этаж лестницы, которая. Пикает. Он же не там, где ты говоришь. Блядь, рядом с лестницей комната, которая вот, ну, второй этаж. Ну, получается, там уже на коридоре вон вы. Он же у меня в упоре стоит. А, нет? Ты прикалываешься? Это я лежу тут, блядь. Я истекаю, я умер. Ладно, я умер. Да, блядь. А как он по мне стрелял оттуда? Ну, в смысле, он же Пиздец. как будто из зала пикал. Ты спрашиваешь инфу, я тебе говорю инфу, а ты мне, ну, не веришь этой инфе. Ну да, я слышу, что он вот тут ходит, бля, и вот тут у меня этот, пыль поднимается, как будто он вот так вот стоит. Точнее, вот так вот стоит, вот так вот стоит. И стреляет. М. Но как он может вот отсюда, вот туда попасть, блядь? Вот в эту хуйню. Блин, если я тебе говорю инфу, то, ну, просто поверь этой инфе. Блин, зачем мне тебе врать-то вообще? Я хуй знает, блядь, не понимаю. Да нахуй ты вообще сюда пошел, я не понял. Ну... Он вообще бомжара еще какой-то. Потому что, типа, никого не было, поэтому казалось. Хотел чекнуть. Увы. You want it? Они там тоже ЧВКшника убили, если что. Да, они целый склад заебашили. Двоих. Пока что вижу. Фулл их лутают. Бля, это вообще бичара, пиздец, нахуй. Маг 10 с него и все. Шоколадка, блядь. Нормально так подлутались, ребята. У тебя тоже было? А, у тебя вообще фул хуйня? Ну, я лучше твой ган заберу, чем у этого. Да. У меня Аксу был Пиздец, Саниган. более-менее нормально. А у них только ключ появился. Бля, они все лутают, прикинь. Он сейчас при мне туалетную бумагу забрал. Типа. Нахуй ему это все, я не понимаю. Хуй его знает. Может он... Может такие ребята, они с контрактниками, типа, ведут дела, типа, ну, всякое барахло, типа, им за предметы, типа, этого. Я хуй знаю. Может быть. А может быть и нет. Бля, выход еще ёбаный рот, пиздец, далеко это выход. Короче, я от маки его укидываю в пизду. Я Чё? с ним не добегу. С чем? Чего выкинешь? Да маг 10 я выкинул. А. Блять, он мне смак 10 убил.
Так, сейчас мотель типа Чип и Дейлы прибегут к тебе на помощь. Погоди, это АЕК? Это, да. Мне сегодня один чел его прям жестко хвалил. Типа крутой ган. Да, хуй знает, я его не подобрал просто скаут. 30к нету? Да нахуй мне на выход идти. Я ничего не дополутал еще. Пойду в мотель схожу. Может, кого-то залутаю. Ну, первым делом бесплатный сейф чекни тогда. Так один склад, получается, только остался же. Или тот типок, который тебя ёбнул, это тиммейт тех типов. Просто он в виллу пошел отдельно от них. Да, вряд ли. Ну, хотя, вполне вероятно, конечно. Они там бомжи каких-то размотали или нормальных типов? Ну, сейчас посмотрю на их снарягу. Мотель залутанный же, кстати. Ну, стволы, блядь, нихуя себе, я бы сказал. А у них разве нихуевые были на старте? Может, это их стволы? Ну, ты у кого-нибудь из них видел? Или помнишь М110? А, не, у них стволы хорошие. Может, Не. может и был. Ну, у одного, по крайней мере, два ствола крутые. Т-951. Блять, они вообще, типа, бомжат не лутают же, смотри. Да, они все лутают. Они все лутают. Буквально Блядь, любое они дерьмо. ебанутые, нахуй. Слева шаги не слышишь? Слева. Это право. Нет, там не было шагов. Ну, типа, если мотель были, они должны были его залутать уже за все это время. Ну, как бы, да, ну... И сейчас уже дикусы должны были вылезать. У тебя уникальный ключ есть? Да, есть. Угу. Ну, ты знаешь, Да, у меня куда идти. есть... Нахуя ключей у меня есть? 201 есть. Ну, золотая 201 кабинет. В кабинете охуенный сейф лежит. Я только сегодня туда попал. И ни одного красного Да, пока мне не надо выпало. сначала разобраться, здесь люди вообще есть или нет. Потому что меня сейчас чпокнут нахуй отсюда. Ну, вполне. Вот сейчас были шаги, да. Они и раньше Ну, это были. бот ходит. По металлу Это ходил бот ходит. кто-то. Знаешь, Нет, там там бот ходит. металл, Прикол. где этот подъем. Это бот ходит, это не человек. Может быть. 201 открытый. Сразу проверь кабинет. Не, это точно бот ходит, это не человек. Угу. Я думаю, если они что-то хорошее нашли, они съебались, наверное, уже. Ну вот куда съебались, вопрос. Так, кабинет. Ну, Ну, слушай. блядь. Новая мета, Смотреть, блядь. нахуй. Все стали это, нахуй, вот так играть. Ну, часто я вижу, что человек заходит, открывает эту ту комнату, и все будет. Ну, Мгм. обычно открывают. Да. И все будет сразу. Именно так. Что они там находят в желтом рейде, хуй его знает. Ну, вообще, да, нахуй. Но тот, кто с мотеля вышел, он пойдет к ним. Они сейчас там врагов должны встретить, по идее. Ну, в том месте, где они находятся... Я не думаю, что он здесь до сих пор сидит, это было бы полный пиздец. Опа-на, нахуй. Проверь еще Что за кабинет хуйня? на первом этаже. Да нахуй мне этот кабинет. С компом. Ну, ты же говоришь, что тебе лут нужен. Был бы красный рейд, я бы тут все запылесосил. Это же желтый рейд. Я думал, типов ёбнуть. Не, ну повести может. Че, ты сразу к выходу, что ли, не лутая? Да, блядь, бомжать мне нахуй. Не, ну везет бывает. Ну, ключ просто может в любой хуйне появиться. Я лучше пойду на выстрелы почекаю. Они были разве? Да, везде же выстрелы были. Что за хуйня, я Но вообще все не слышу. хорошо.
Подумал, Ебать. ЧВКшник вылез. Проверь магазин, сколько осталось. Охуеть, я патронов на него потратил. Ну да. Пятерок. Да он зеленый какой-то был, типа, шлемакист такой, я подумал, что это ЧВКшник Ну вылез. да, я сразу на штаны посмотрел. А почему выстрелы на заводе были, если чуваки с завода, по идее, в модель шли? Ну, как вариант событий, Блять, они теперь твой тот дом, где ты сдох, лутают. Ебаные, блять. Это же бот? Это бот. да, это бот. Они, возможно, по той дороге просто шли. Вот, да, по тому краю карты, короче. То есть... Блять, тогда им где надо было появиться, вообще не понимаю. Ну, бота убили же снайпера. И он до сих пор не зареспавнился. Прям на дороге был. Прям на дороге Как был, у ты не меня- видел? Так это бот был. А хуй как глушак звучит. А теперь он странно бежит, да? Нахуй он запушил? Лол, я вообще не слышу. Ты не слышишь, да? Вообще не слышу. Шагов не В слышу, смысле? прикинь. Не слышу. Просто прибежал ко мне, вот за забором стоит туда. А, Это же ничего бот, себе. блядь. Это же не человек был. А, Блядь, он не умер? не, хлынуло, как будто умер. Нет, он не умер. А почему он не умер? Блять, пятерки же, ну. Хуй знает, может умер? Я же ему затылок прям дал. Ну, у меня Разве он как нет? будто бы умер, я видел. Нет, Ну, нет, он не умер, он живой. ладно. Там кто ползает за КамАЗом? Разве кто-то ползает? Блять, ты вообще там нихуя не видишь или не слышишь, что ли? Не, ну вот, стекло разбило, слышал. Да. А это был выстрел? Блять. Вон чувак с глушака хуярит. Ебать, вообще ничего не слышно же, нихуя себе. В наглую с глушаком стоит. Все-таки чувак здесь сидел, это не бот. Вот здесь. Угу. Блин, как-то ты хуёво открываешься. Ты же говоришь, за забором прям был чел. Ты про Он него... подбежал, ты не слышишь? Тихо. Окей. А это еще кто? Не хочу гадать. Убил. Да, бот. Бот ТР. А с пятерок бы не умирать сейчас. Сейчас бы с пятерок не умирать. Так, ну где эти братки пылесоса? Они бегут в твою сторону. Ну, по пути, конечно, сейчас весь мотель пропылесосит. Они Ладно, хоть кого-то разъебал, блядь. Exit is blocked. Но они сейчас не удивлюсь, если они фулл бомжи окажутся. Так, по нашим друзьям кто-то работает. Бота, наверное. Или Нет. дикусы. Ну, дикусы, наверное. Ну, метко очень стреляли. Теплак нахуй, типа.
Короче, сори, твой ган придется выкинуть, потому что здесь неприлично дорогой ган. Ох, нихуя. Теплак вытащил, блядь. Да, я же говорю, теплак. Пиздец. Ну ебала. Слышишь, да, твой ган придется выкинуть, потому что он дешевый. Ну да, похуй. Ладно. Тихо. А, сука, это будет. Давай шустрее. Парили. Это ВСС же у него, да? Да. Ну уебни его, он подходит к тебе. Так он внизу. Блядь, со звуком вообще пизда какая-то творится. Вот, да, странно у тебя. Они надеялись через платную выйти, но не могут. Так я же им сказал, что там закрыто. Они долбоебы, да? А, так по ним бот работает, как будто бы, или что это вообще? Я не понимаю. Но им очень трудно. Пиздец им трудно. Да поебать на них вообще. Ну, блядь, интересно посмотреть. Ты еще не в тему с ними поссорился просто. На ровном месте, я даже не понял. Чисто как Кайшоу спит, вдруг лайт на них, значит. Да, они бота убивают. На удивление мотель не лутают, пробегают мимо. Так. Это нахуй. А это мы берем. Что там рассказываешь, что у тебя? Пиздец, неприлично дорогие вещи. Серьезно? Красные? А? Красные есть? Не, красных, скорее всего, все красные в очке. А. Не, ну вряд ли влезло бы все красное. Не, ну с учетом того, что они были в мотеле, скорее всего, что-то дорогое точно есть. Ебать, ты же дохуя народу убил сейчас. Сколько убил-то? Да, не так много. Двоих, типа, хочешь сказать, или троих? Троих только. Да, Ну, это... твоего, типа, и этот. Лутамана уже близко рядом с тобой. А я им скажу, что трупы нахуй есть. Пускай хуй сосут. Вот этим типам пиздец обидно, конечно. Ёбаный рот. Пиздец. Ему очень трудно убивать ботов. Пиздец. Ему очень сложно. Еще чуть-чуть, и они будут просить о помощи. Им супер сложно. Ебать, тут это ЧВКшник или мне кажется? Не, боты вроде. А как я его с первого выстрела не убил, если у него шлемак не такой крутой? Я подумал, блять, ну может быть стоит шлемак, раз я его не убил с одного выстрела в голову. Бота имеешь в виду? Нет, нет, я же, когда он его, ну... по нему дал же. Сразу в голову, в затылок. Просто как он не сдох, мне интересно. Не, ну может быть рикошет и так далее. Но я видел, что кровь хлынула жестко на самом деле. Ты ему точно дал урон. Сильный причем. Мне прям реально казалось... Жестко, но он же не крикнул. Он бы крикнул, если бы он сдох. Он бы сказал, Не, ну... Хули они тут делают, если они родились на этой части карты? Это очень странно. Не факт. Возможно, это те ребята с мотеля. И у них возможно... в натуре, может быть, они появились на зеленке, типа, зеленку пробежали сразу. Да.
Ну, я думаю, что, скорее всего, у них план был такой, что дождаться, короче, тебя, ну, команд других людей, и разъебать на этом месте. Но пошло все не так. Че в итоге сколько положил? Троих и 3,5 ляма сделал. On the trade center, on the bridge, there is two guys I killed. High loot, guys. Блин. Неужели ты их не обосрал? On the bridge, on the second floor bridge. Two dead guys. I looted them. Second floor, on the bridge. О, мне ключ дали. Ключ от помещения в промзоне. No more enemies, don't be scared. Понял. Only AA. Go second floor. There are very expensive guns. Они что, тупые? What the fuck? Go loot them. I already extracted. Good loot. Very expensive. Like Не верят? Teplavision. Они думают, что я их наебаю. Сука, у одного, блядь, у них без бичарские ганы, долбоебы. Good guns, скажи. Ебланы, могли бы пойти и залутать нахуй их. А, они что, прям все уже вышли, да? Они не верят, блядь. Они такие подошли, там был бот, они такие, наверное, он хочет, чтобы мы от бота отъехали. Наверное, так подумали. Не, ну, их понять можно. ну я же... Им очень сложно. Им очень сложно, блядь, понимаешь? Им очень сложно убивать ботов. Да. Скорее всего, они реально стрясутся за этот нищебродский лут. Да. Так что так. Эх. Блядь, бедный чел с теплаком, он сгорел нахуй, наверное. Короче, рассказываю, что я вытащил. Ну, я примерно вижу, блядь. Я твой ган выкинул, потому что я вытащил SJ-16 Да, за вижу. 30 тысяч. Блядь, я не обращал внимания, насколько он здоровый, блядь. ВСС-ку вытащил за 200 косарей. Миник за 200 косарей вытащил. Хуя. Броню тир 5, который самурай, Угу. за 200. Угу. И теплак, получается, с шлемаком. Тир 5 шлемак. Так, наушники крутые. Ну и там по мелочи золотые патроны. Ну, Вообще заебись нахуй. Не зря сходили. Да, не зря получается. Ёлы-палы. Блин, у тебя опять теплак. Не проеби его, блядь. Да теплак нужен, чтобы, блядь, с ним ходить и проебать. Да Рано или поздно проебешь же. Ну, блядь, в команде надо с ним ходить. Так же интереснее. Я с Зума ходил. Так я с Зума же ходил. Я же не один его проебал. Я в соло вообще не брал с собой теплак, нахуй. Надо его брать с собой в соло. Не, надо, когда настроя, брать теплак. Это, блядь, ждать, когда все соберутся. Это 100 лет, нахуй, собирается. Вот в эти дни ты же не играл. Вот мы с Зума сидели, играли. Ты не играл почему-то. Ну, занят был сильно. И ладно. Всё. Я пойду спать. Давай, Завтра тогда я рано пойду в магаз. просыпаться. Да. 3 миллиона 580. Жестко. Ладненько. Всем спасибо, кто был. Спасибо за
фолловы, подписки. Увидимся, может быть, завтра. Да, может быть, завтра. На этом все. Всем пока и спокойной ночи.